Uh, yeah, so hi everyone. We are like Adim, Chris, Purnima, and Siddharth. We are IBO representatives who have represented Nepal. Like Chris and Purnima represented Nepal in IBO 2021. Siddharth that I represented in 2019, and I represented in 2020. So like we have divided like 4 sections, and each section will be like each 4 sections. The first section will be on NBO, second on IBO, third on the experiences, and fourth on the value of Olympiads. So the first section on NBO will be taken by Chris, who also represented Nepal in IBO 2021. So yeah, Chris, begin. Chris, are you there? Um, I think is Chris there? Hi, Adim. Okay, yeah, you can begin. Hello. Hi, Adim. This is Surgeon. Oh, If Chris is not there, I'll be talking for maybe next 3 to 5 minutes. Okay. yeah, sure. Because I have to leave soon. Okay, sure. So I think you may start then. Like after you finish your presentation, we'll present. If you are. Okay. I just will be having sharing some greetings to you all. So thank you so much for hosting such a wonderful event. And it's really, really wonderful to see you guys taking such a wonderful initiative. So thank you so much for inspiring the younger generation. Thank you so much for inspiring your generation. And after all, it's your generation who really contribute, who really deserve to create a bigger change in this country. So I'm really inspired by you guys. And I wish you all the best to get the good scores in the upcoming International Biology Olympiads. So International Biology Olympiad is all about the global competitions of the talent pools, so who are really interested in the field of biology. So the national champions from the different countries having interest in the biological and the natural science meet together, compete, collaborate, make a team, and make the lifetime friendship from the different parts of the world. So this is the beauty of the International Olympiad. It's not all about the biology Olympiad, but of all the, but also to the all international Olympiads. So you guys are taking initiatives, and I even have been to CCRC once to share the insights of all the Olympiads. So I'm happy to see that you guys are hosting this, and I wish you all the best, and I wish all the participants and all the other people so to join and secure good scores, and hopefully the gold medal in the upcoming International Biology Olympiad, which is going to be held in Armenia in this July. So I hope this session and this today's session will definitely be an insight to the IBO aspirant. So you guys definitely will be sharing the information, and you guys will be empowering the team. So we have 4 IBO. I have seen the 4 previous IBO participants, previous delegates. So you guys will be sharing definitely. So good luck. If you have any questions or any queries, you just can inbox me or let us know. You just can share your information to STEM Foundation Nepal, and STEM Foundation Nepal will be happy to answer your queries, and not only for the biology Olympiad, but there are so many other international Olympiads going to be held in 2022. Most of them are going to be held in person. So yes, you can ask any questions or apply. The registrations for the national Olympiads are open, so you can register and feel free to ask any questions if you have.
So I don't think that I need to share so many things about the biology Olympiads. So the only thing that I love to share here from this platform is we are really lacking the good quality training and international biology Olympiads, and which we are going to have from this year onwards. So this is the reason why we are connected to different parts of the world's people. So who the experts, Nepalese experts and the global experts who will be giving trainings to you all, and the trainings will be starting very soon. Yes, this is the only thing that I have to share for now. So if you guys have got any questions, you just feel free to ask me right now, or I can I'm happy to answer your questions. I'm happy to answer your questions in the I'm happy to answer your questions in the later days. Okay. If you have got any questions, you just can ask to me right now, or you can send me the message. Thank you. So, Thank you, Sajan sir. is it my turn? It's my pleasure. Yeah, thank you, Sarjan sir. So I think Chris is here. So just a second. Am I audible this time, Adi? Oh yeah, you are. Yeah. Just had a network issue. Yeah, I'm sharing my screen. Is the screen visible? Yeah. it is. Presentation. So yeah, Yeah. like you may start, Chris. Full screen गर न आदि मिल्छ भने. Okay. First of all, it is a matter of immense pleasure for me being as a speaker for this session, and thank you organizers for this platform. You guys are really doing a great job. Kudos to you all. And introducing myself, my name is Chris Songyer. I did my +2 from Kathmandu College, Bagbajar, and was a former biology Olympiad aspirant at the national delegate for the International Biology Olympiad 2021. Right. So, what are international biology? So, what basically is Olympiad? Yeah, I think almost all participants know what Olympiad is, but giving little insight to it, Olympiads are basically Olympics of the scientific minds, where national delegates from more than 20 countries or 65 countries participate in a common platform to their talent, right? So, to participate in the National Olympiad, you need to clear for first screening event called National Biology Olympiad, right? So, Nepal and you foundation STEAM Foundation Nepal, right? STEAM Foundation Nepal, we had Sarjan sir with us, the founder and chairperson of the STEAM Foundation Nepal, just a moment ago. नेपालमा ओलम्पियाड कन्डक्ट गर्ने स्टिम फाउन्डेसन नेपालले हो. तपाईको त्यो थ्रुबाट तपाई स्क्रिनिङ इभेन्टहरु दिएर तपाई इन्टरनेसनली नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ. फर्स्टमा त थ्योरेटिकल स्क्रिनिङ हुन्छ. थ्योरेटिकल स्क्रिनिङ एन्ड अफ कोर्स देयर इज इन्टरभ्यु एज वेल. थ्योरेटिकल स्क्रिनिङको कुरा गरौँ. मेरो मैले अडियो अलिक ल्याग भएर आइरहेको छ. इफ मिल्छ भने भिडियो अफ गरेर कन्टिन्यु गर न. अडियो अलिक ल्याग भयो. मैले भिडियो अफ गरे. अब अडियो क्लियर छ र? हेलो, क्लियर छ. ओके. मैले चाहिँ ओलम्पियाड दिँदा फर्स्टमा स्क्रिनिङ इभेन्ट दुईटा भएको थियो थ्योरेटिकल. फर्स्ट वाज एमसीक्यू based and due to COVID concerns it was held online. The second screening event जुन अफलाइन भएको थियो काठमाडौँमा सेन्टर परेको थियो. हामी सेकेन्ड स्क्रिनिङ इभेन्ट अफलाइन भएको थियो. त्यसमा चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेसनहरु पनि थिए, एमसीक्यू बेस्डहरु पनि थिए. जेनरली स्क्रिनिङ इभेन्टमा +2 बेसिक क्वेसनहरु हालेको तर हाम्रो तिम्रो भोइस एकदम ल्याग भइरहेछ क्रिस.
Chris, excuse me. So Chris, it's very disturbing, the connection from Chris's side. So maybe Adim or Purnima, whoever can continue, because I don't think anybody is listening properly. Okay, then I'll continue. So hi everyone, I'm Adim. I represented Nepal in International Biology Olympiad 2020. म चाहिँ like both English and नेपालीमै भन्छु है, त्यसमै comfortable. I think everyone is comfortable with that. So firstly, like I'll start with National Biology Olympiad. So National Biology Olympiad चाहिँ like तीनटा phase है National Bio Olympiad मा. First भनेको theoretical screening हो. So you'll be invited over to an examination center हाम्रो चाहिँ हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजमा भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ आई थिंक फ्रम माई एक्सपिरियन्स मेजोरिटी अफ क्वेसन्स वेयर बेस्ड अन +2 बायोलोजी हैन एमबीबीएसमा सोध्ने काइन्ड अफ हैन अनि त्यसपछि स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट भएर अहिले रिसेन्टली चाहिँ इन्डियन नेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड अर फरेन नेसनल बायो ओलम्पियाडबाट नि अलिअलि क्वेसन्सहरू इन्क्लुड भएको थियो हैन नट अल हैन मेजोरिटी आई थिंक 70% 80% चाहिँ बेस्ड अन +2 बायोलोजी एमबीबीएस तर लाइक अदर 30 to 30 to 40% sometimes चाहिँ your test your conceptual understanding and they are mainly extracted from foreign national bio olympiads like Indian National Biology Olympiad अनि यो पेपर्सहरू एक्सेस गर्न चाहिँ सिम्पली bioolympiads.com हानेपछि त्यहाँ मेजोरिटी अफ नेसन्सको पास्ट पेपर्सहरू हुन्छ सो त्यो सल्भ गरे हुन्छ नेसनल बायोलोजी ओलम्पियाडको लागि प्रिपेयर गर्न सो द्याट वाज फर्स्ट थिङ है थियोरिटिकल स्क्रिनिङ युल बी इन्भाइटेड ओभर टु एन एक्जामिनेसन सेन्टर वेयर युल गिभ योर एमसिक्युज है सेकेन्ड चाहिँ प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङ हुन्छ सो यो चाहिँ के हुन्छ भने लाइक थियोरिटिकल स्क्रिनिङबाट इट डिपेन्ड्स हैन अब 2021मा चाहिँ दुईचोटि स्क्रिनिङ भयो थियो थियोरिटिकल देयर इज नो प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङ ड्यू टु कोभिड तर हाम्रो पालामा चाहिँ प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङ भयो थियो अनि प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङमा सेलेक्टेड चाहिँ लाइक 10-20 जना मात्रै हुन्छ लाइक आउट अफ मेबी 100 or 200 10 to 20 बेस्ट स्कोरर्स इन थियोरिटिकल एक्जामिनेसन्स विल बी सेलेक्टेड फर प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङ अनि प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङमा अगेन इट्स अल लाइक मोस्टली +2 बेस्डै हुने भयो हैन लाइक फ्रग डिसेक्सन डायग्राम प्रेजेन्टेसन एन्ड आइडेन्टिफिकेसनहरू हामीले +2मा पढिन्छ त्यस्तै कुराहरू हुने भयो हैन अनि यसको माइक्रोस्कोपमा हेरेर डायग्राम बनाउने एन्ड अल दोज थिङ्स अनि त्यहाँबाट प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङ भएपछि त्यसपछि त्यही प्र्याक्टिकल स्क्रिनिङमा सेलेक्टेड भएको 10 to 20 जना नै इन्टरभ्यू को लागि पनि सेलेक्टेड हुन्छन् अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ लाइक मेन कुरा चाहिँ फर्स्ट लाइक दे आस्क कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन्स एन्ड बायोलोजी हाम्रो बेलामा चाहिँ लाइनमा राखेर लाइक भाइभा सोध्नु भएको थियो हामीलाई हैन लाइक सेभरल कन्सेप्ट बेस्ड बायोलोजी क्वेसन्स अनि त्यसपछि मेन purpose of interview is like not to test your gauge or knowledge on biology because that's already been done through theoretical and practical screening तर मेन इन्टरभ्यूको पोइन्ट चाहिँ के हो भने why IBO why are you so passionate to attend international biology olympiad why do you want to represent Nepal in IBO भन्ने कुराहरू सोधिन्छ हैन and based on like मेरो फ्रेन्ड्सको एक्सपिरियन्सबाट पनि like they also want to know your English fluency like how confident you are how passionate you are about biology हैन and all those things so यो कुराहरू चाहिँ इन्टरभ्यूमा सोधिने भयो सो यसरी नै एनबिओ चाहिँ यसरी 3 फेजेसमा डिभाइडेड हुन्छ अनि यसरी लाइक इभेन्चुअली आफ्टर इन्टरभ्यू दे सेलेक्ट टप 4 हाम्रो टप आई थिंक टप 4 या दे सेलेक्ट टप 4 क्यान्डिडेट्स अनि 4 जना चाहिँ यु अगेन देन अब त्यसरी ट्रेनिङहरू हुन्छ हैन अनि अवेलेबिलिटी अफ रिसोर्स हाम्रो बेलामा चाहिँ हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजबाट लेक्चरर आएर हामीलाई ट्रेनिङहरू दिनु भयो थियो तर अहिलेको स्टेजमा चाहिँ मेजोरिटी ट्रेनिङ चाहिँ आफै नै गर्नुपर्छ बट लाइक फ्युचरमा एज लाइक सर्जन सरले भर्खर भन्नुभयो जस्तै लाइक दे आर म्यानेजिङ एन्ड इन्कर्पोरेटिङ ट्रेनिङ प्लेटफर्म्स फर अल अफ यु सो द्याट वाज विथ नेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड So on to the next one. So after after you are selected into International Biology Olympiad, like so what do you need for International Biology Olympiad? How do I prepare for International Biology Olympiad? हैन सो सबैजनाको यो इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड भनेपछि मुखमा आउने भनेको स्टडी क्याम्पबेल्स बायोलोजी हैन यु लुक एट कोरा यु लुक एट रेडिट यु लुक एनीवेयर सबैजनाकोले भन्ने चाहिँ क्याम्पबेल्स बायोलोजी पढ्नुपर्छ भनेर हैन अनि आई थिंक इट्स ट्रु पनि मैले चाहिँ आइबिओ 2021 को लागि पनि प्रिपेयर गरेको थिएँ के 2020 सँगसँगै अब फेरि 2021 मा पनि जान्छु भनेर प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ बट फर सम रिजन्स आई डिडन्ट गो तर त्यो फेजमा चाहिँ मैले एकदमै लाइक नेटवर्किङ गरिरहेको थिएँ लाइक इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड मेडलिस्टहरुसँग एन्ड यो चाहिँ मैले एउटा इमेल कोड ल्याइदिएको सबैजनाको लागि हैन सो दिस इज अ कोड फ्रम एन आइबिओ सिल्भर मेडलिस्ट है मलाई email through he sent this to me. There are many gold medalists at IBO from the US and from other countries who only read Campbell's and occasionally Raven's plant biology भन्ने नि बुक छ हैन
along with some source of genetic problems. The MIT notes, for example, are good. I would focus on this and improving your general problem solving over reading more, as that tends to be the bottleneck. अब कस्तो मिसकन्सेप्सन छ भने लाइक क्याम्पबेल्स बायोलोजी इज नट इनफ, यु निड टु रिड मोर एन्ड मोर भन्ने छ होइन. वाइल इट्स गुड द्याट यु क्यान गेट लाइक मास्टर्स लेभल, अन्डरग्रेड लेभल बायोकेमिस्ट्री, लेइङ्गर्स बायोकेमिस्ट्री बुक्स, तर द रियालिटी इज चाहिँ कस्तो रियालिटी चाहिँ कस्तो छ भने लाइक क्याम्पबेल्स बायोलोजी यो इन्ट्रोडक्टरी बुक पढेर योर मेन फोकस सुड बी सल्भिङ पास्ट पेपर्स अफ इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड होइन. सो दिस इज लाइक समथिङ द्याट ही टोल्ड मी, यु निड टु फोकस मोर अन प्रब्लम सल्भिङ एस्पेक्ट्सहरूमा फोकस गर्नुपर्छ. अनि यो लाइक बुक धेरै पढ्नु भन्दा नि यु निड टु फोकस अन पास्ट पेपर्स अफ इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड. अनि त्यो पास्ट पेपर्स चाहिँ युल इजिली फाइन्ड, इफ यु गुगल युल इजिली फाइन्ड दोज पास्ट पेपर्स है. So that was with theory. Theory like you need to be more problem solving oriented, more past papers as opposed to learning more and more books होइन. एउटा क्याम्पबेल्स र ऱ्याभेन्स प्लान्ट बायोलोजी भन्ने बुक पढेर अनि के अरे सल्भ गर्दा नि हुन्छ, क्वेसन्सहरू सल्भ गऱ्यो भने द्याट्स द बेस्ट थिङ. बट लाइक आफ्टर यु आर डन विथ द्याट होइन, क्याम्पबेल्स पढेर पास्ट पेपरहरू पनि हेरिसक्यो अनि पास्ट पेपरमा कुनै टर्मिनोलोजिजहरू बुझेन भने चाहिँ यु क्यान गो इन्टु हायर लेभल बुक्स लाइक लेहिङ्गर्स बायोकेमिस्ट्री अनि अल दोज थिङ्स. On to the practical examinations. Even we are not very experienced with practical examination. 2 years say IBO 2020 to 2021 went online. So online practical examinations were like theory, you can say. तर IBO 2019 मा चाहिँ practical exams भयो. So हामीलाई पनि like since international biology Olympiad is new, हामीलाई पनि त्यस्तो experience त भएन. But again, like based on my interaction with him होइन, IBO को silver medalist and gold medalist, like these are the points that I summed it up for all of you. First thing he told me was like practice with a double edge or single edge razor blades for plant dissection and access microscope from your lab to look at those images. अब यो भनेको चाहिँ अब माइक्रोस्कोप चाहिँ अब इफ यु क्यान अफोर्ड लाइक 20-30,000 मै मार्केटमा अभाइलेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ माइक्रोस्कोप होइन. सो यु क्यान बाई द्याट एन्ड बाई दिज डबल एज एन्ड सिङ्गल एज रेजर ब्लेड्स. अनि आफ्नै घरको अगाडि एउटा प्लान्ट पट छ, प्लान्ट एउटा सब प्लान्ट स्पिसिस छ भने त्यही प्लान्ट लिएर त्यही प्लान्टलाई यो ब्लेडहरू युज गरेर यु क्यान लुक एट दोज पिक्चर्स, प्र्याक्टिस मेकिङ द डायग्राम अफ दोज पिक्चर्स होइन, लेबलिङ गर्न सिकिन्छ. अनि त्यसरी नै यु क्यान practice for practical examinations on your own होइन. अब किनभने इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाडको एउटा एस्पेक्ट भनेको दे गिभ यु स्लाइड्स होइन, स्लाइड्स पनि दिँदैन कहिले, ऊ पनि स्लाइड्स बनाउनै पर्छ के अरे रेजरहरू युज गरेर. सो द्याट विल बी यो यसरी नै यस्तो गऱ्यो भने हेल्प हुन्छ. तर माइक्रोस्कोप इफ माइक्रोस्कोप इज नट अफोर्डेबल, आई थिङ्क मेजोरिटी अफ स्कुल्स हेभ माइक्रोस्कोप एक्सेसिबल टु यु. एन्ड इभन स्टेम फाउन्डेसन नेपाल क्यान म्यानेज माइक्रोस्कोप फर अल अफ यु. किनभने हाम्रो लाइक फर इक्जाम्पल त्यही व्हाइट हाउस, हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजसँग हामीले कोलाबोरेट गरेका थियौँ. एन्ड यु क्यान इजिली गो देयर एन्ड एक्सेस देयर माइक्रोस्कोप्स फ्रम लाइक कन्सेन्ट अफ स्टेम फाउन्डेसन नेपाल. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लुक एट बायो स्ट्याटिस्टिक्स एज वेल. अनि अब बायो ओलम्पियाडमा आएपछि के थाहा हुन्छ भने लाइक हाउ इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्स इज फर बायोलोजी भन्ने थाहा हुन्छ कि. बायो स्ट्याटिस्टिक्समा यु हेभ एकदम लाइक अलि कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू छ कि. फर इक्जाम्पल अब एउटा कल्चर युज गर्यो, ब्याक्टेरियल पपुलेसनमा डिफ्रेन्ट कल्चर युज गर्यो भने त्यो ब्याक्टेरियल पपुलेसन बिच, त्यो डिफ्रेन्ट कल्चर युज गरेको ब्याक्टेरियल पपुलेसन बिच कतिको डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर त्यो टेस्ट गर्न देयर इज समथिङ कल्ड टी टेस्ट होइन. अर लाइक जेनेटिक रेसियो छ अरे फर इक्जाम्पल होइन, ब्रिडिङ गरेपछि 1/2 रियल लाइफमा त पर्फेक्ट हुँदैन नि त. इफ यु टेक 100 प्लान्ट्स यु माइट गेट समथिङ लाइक 56 or 46 to 54 all things like that होइन. सो 46 to 54 like does this obey it should be 1/2 and 1/2. यसको लागि टेस्ट गर्न we have अर्को स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट लाइक chi-square टेस्ट होइन. सो लुक एट बायो स्ट्याटिस्टिक्स एज वेल. अनि यस्तो डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, ब्ल्याक बक्स आइडिया भयो हुन्छ. यु निड टु नो हाउ टु युज फर्मुलाज होइन, फर्मुलाज त्यही दिया हुन्छ. सो धेरै गाह्रो हुँदैन यो सर. र एकचोटि फर्मुलाहरू अनि त्यो फर्मुलाको एप्लिकेसन्सहरू हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ पुग्छ. सो बायो स्ट्याटिस्टिक्स इज अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ फर प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन्स है. सेकेन्ड भनेको बी फेमिलियर विथ दिस dissections. I have mentioned all of these here: insect, mollusk, fish, echinoderm, and annelid.
and be familiar with all these dissections. I think +2 मा earthworm र frog चाहिँ like dissect गर्न सिकाउनुहुन्छ. So you can like push someone from STEM Foundation Nepal or even push Surgeon sir to get you to make these things accessible, हैन. And यो भएपछि I think these are pretty manageable. You can go to the market and buy a fish and like aggregate in a group and perform dissections on it, हैन. अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ इन्टरनेशनल बायो ओलम्पियाडमा प्र्याक्टिकल युज यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि दे आस्क यु टु लोकेट अ स्पेसिफिक नर्भ, हैन. अनि त्यहाँ डिसेक्सन गरेर एउटा लेबल राख्नुपर्छ कि एउटा पिन राख्नुपर्छ, त्यो पिन राखेर त्यो फोटो खिच्नुपर्छ कि फोटो खिचेर त्यो डायग्राममा फोटो राख्नुपर्छ, त्यस्तो प्र्याक्टिकल हुन्छ. दे आस्क यु टु label the anatomy correctly. For example, I think IBO 2018 मा चिकन को सर्टेन नर्भ लोकेट गरेर भन्ने थियो कि अब चिकनलाई डिसेक्ट गरेर अनि त्यो पिन त्यहाँ राखेर फोटो खिच्ने त्यस्तो गर्नुपर्छ के. सो लाइक प्र्याक्टिस दिज आर प्रिटी एक्सेसिबल, हैन. अनि थर्डली चाहिँ फर मोलिकुलर बायोलोजी विच माइट नट बी सिम एक्सेसिबल एट फर्स्ट, हैन. सो मोलिकुलर बायोलोजीमा चाहिँ धेरै टुल्सहरू छन् है. अब यसमा चाहिँ अब आई थिङ्क यस्तो हो, अब मेन कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई सुरुमा थाहा हुनु पर्यो के चाहिन्छ भनेर, अनि देन के अरे like make proposals and submit that to STEM Foundation नेपालको टिमहरु त्यस्तो कुरा. किनभने हाम्रो बायो ओलम्पियाड न्यू भएर लाइक मेजोरिटी मान्छे पिपलहरुलाई पनि के सोधिन्छ भन्ने थाहा छैन के. सो इन अर्डर टु स्टार्ट विथ प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन्स मेनली आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ टु डु इज यु सुड बी फमिलियर विथ के अरे के सोध्छ भनेर के. सो मलाई थाहा भयो अनुसार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हैन, पिसिआर गर्नुपर्छ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भयो. अनि त्यसपछि there are a lot of tools other than that, हैन. अझै more details मा like someone if you want to know more detail मा you can go to search in IBO को website or even DM me, I'll send you, हैन. यो थाहा भएपछि यो सबै डिभाइसहरु you can find in नेपाल के काहीँ न काहीँ you can find, हैन. सो एउटा प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ के. फर एक्जाम्पल अब जेलमा ब्यान्ड हेर्ने भने जिनोमको 200 बेस पेयर्स 300 बेस पेयर्स त्यो ब्यान्ड हेर्ने देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोटोकल यु निड टु फलो, हैन. कसरी माइक्रो पिपेट युज गर्ने, कसरी भर्ने जेलमा, अनि त्यसपछि लाइक त्यसपछि कति टाइमसम्म कुर्ने, ब्यान्ड कसरी पढ्ने भनेर प्रोटोकल हुन्छ. त्यो प्रोटोकल चाहिँ मेमोराइज गर्नु पर्दैन, जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ इच स्टेपमा यो प्रोटोकल्सहरु किन युज गरे भनेर त्यो मात्र बुझे पुग्छ. सो जस्ट फोकस अन वाइ इच स्टेप्स आर इम्पोर्टेन्ट. अनि यसको लागि यसरी प्रोटोकलहरु फलो गर्न सिक्ने हो. प्रोटोकल मेमोराइज गर्ने हैन कि प्रोटोकल्सहरु फलो गर्न सिक्ने हो फर अल दिस डिफरेन्ट बायोलोजिकल टुल्स एन्ड you'll do great in practical examinations as well. So from my part यति नै है. अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ इज लाइक सिद्धार्थ गैरी दाई इज अल्सो इन IBO 2019. He'll take the next part. Thank you, Siddharth Dai. Hello. Am I audible? Yeah. Hello everyone, it's me Siddharth Vedi from a biology Olympiad in International Biology Olympiad 2019 that was held in Hungary in Szeged city. Hope you all are fit and fine. First of all, I would like to thank CSC, SPAM and Olympiad family for inviting me as a speaker. अब यहाँ त धेरै इंग्लिश नबोल्नु, म अब नेपालमै भन्छु है त. अनि प्राय जसो कुराहरु चाहिँ अब हाम्रो आदिम भाइले भनिसकेछन्. अनि म सर र मेरो एनबिओ देखि आइबिओ सम्मको जर्नीको बारेमा सर एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु है त. एनबिओ मा चाहिँ हामी चाहिँ पहिलो ब्याच थियौं. एनबिओ नि पहिलो, आइबिओ नि नेपालबाट हामी चाहिँ पहिलो ब्याच थियौं. अनि तीनटा एक्जाम भयो, उले आदिम भाइले पहिले भनिसकेछन्. थ्योरेटिकल एक्जाम, प्र्याक्टिकल एक्जाम अनि त्यसपछि इन्टरभ्यु भयो. थ्योरेटिकल एक्जाममा चाहिँ त्यही अब एमबीबीएस को यिनीहरुको इन्ट्रान्स मेडिकल इन्ट्रान्सको बेसिसकै जस्तो मल्टिपल चोइस क्वेशन थिए, सर्ट लाइन, वन लाइन क्वेशन जस्तोहरु मात्रै थियो. अनि प्र्याक्टिकल एक्जाम चाहिँ अब त्यस्तै +2 कै बेसिस जस्तो र्याबिट बोनको कम्प्यारिजन, आइडेन्टिफिकेसन अनि फ्रग डाइसेक्सन अनि त्यसपछि स्लाइडहरु हेरेर त्यसको डिस्क्रिप्सन अनि फिगर गराउने यस्तै थियो. अनि त्यसबाट चाहिँ अनि एमओई को मान्छेहरुले चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यु लिनुभयो. अनि त्यसबाट 4 जना सिलेक्ट भएको थियौं हामी. त्यहाँ फोटोमा छम, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि 4 जना सिलेक्ट भएर अनि हामी जुलाई आइबिओ 2019 चाहिँ सायद जुलाई 14 देखि जुलाई 21 सम्म थियो. अनि जुलाई 12 मा हामी यहाँबाट काठमाडौँबाट उड्यौं. अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ आफ्नै एक्सपेन्समा बस्नु पर्यो, किनभने त्यो प्लेनको टिकट नमिल्नाले. अनि त्यसपछि वहाँ गएपछि चाहिँ सबै एक्सपेन्स चाहिँ आइबिओले नै बेहोर्छ.
अनि तपाईँको चाहिँ रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 50,000 अनि टिकट फी यता त्यता गरेर अराउन्ड सबै गर्दा लगभग 2 लाख जति लागेको थियो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ लगभग 7 डेको प्रोग्राम थियो। 7 डेको प्रोग्राममा अब एकदम त्यो जुन हामीलाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त ओलम्पियाड भनेपछि अब आदिम भाइले भनेको सुन्दै डर लाग्ला ल के भन्छन् के भन्छन् त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। वहाँ गएर एकदम पढाइ मात्रै हुन रमाइलो हुन्छ, एकदम 2-3 एक्जाम हुन्छ। म सबै 7 डेमा के भयो सब सर भन्छु है त। फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी यहाँ त्यहाँ गएर हामीलाई पिकअप गर्न आयो एयरपोर्टमा। अनि पिकअप गरेर हामी बुडापेस्टबाट सेगेट सिटी गयौँ। सेगेट सिटीलाई चाहिँ पेरिस अफ नर्थ युरोप नि भन्छ, एकदम रमाइलो सिटी थियो। एकदम त्यो सनसेटको सिटी नि भन्दो रहेछ, किन भन्दा त्यहाँ 10 बजेतिर राति 10 बजे सनसेट हुन्थ्यो कि। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई द हङ्गिएस्ट होटल भन्ने 4 स्टार होटलमा राखेको थियो सबै पार्टिसिपेन्ट जतिहरूलाई। अनि एउटा टिमलाई चाहिँ बोइजको एउटा टिमलाई चाहिँ हामी 3 जनालाई चाहिँ एउटा रुम दिएको थियो। अनि फर्स्ट डेमा चाहिँ अब त्यसपछि त्यहाँ प्रोग्राम भयो, प्यारेड गऱ्यौँ, नेपालको झन्डा फर्कायौँ प्राउडसित। अनि त्यसपछि सबलाई नमस्ते गऱ्यौँ अगाडि स्टेजमा गएर। अनि त्यसपछि त्यहाँको कल्चरल एक्जिबिसनहरू भयो, हङ्गेरीको त्यहाँको डान्सहरू म्युजिकहरू यता त्यता उनीहरूले स्टेजमा गएर पर्फर्म गरे, एकदम रमाइलो भयो। त्यसपछि सेकेन्ड डेमा चाहिँ अनि फर्स्ट डेमा त्यो भएपछि चाहिँ मोबाइल लिक छ कि मोबाइल अलाउड गर्दैन। अनि त्यसपछि जबसम्म त हाम्रो इक्जाम सकिन्न नि तबसम्म मोबाइल दिँदैन, मोबाइल सिज गर्छ। मोबाइल दिएँ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड डेमा चाहिँ अब त्यहाँ जो स्टुडेन्ट गयो नि, अब त्यो स्टुडेन्ट बिचमा त अब घुलमिल गराउनु पर्यो भन्ने उसले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ टिम बनाइदियो के। टिम बनाएर सेकेन्ड डेमा चाहिँ अनि त्यही सेगेट सिटीको वरिपरि चाहिँ घुम्न पठाइने जस्तो 13वटा क्वेसनर जस्तो दिएको थियो। क्वेसनर भनेको 13वटा गेम टाइप के पजल टाइप। अनि हामी कुनै गार्डनमा जान्छौँ अनि त्यहाँ क्वेसन हुन्छ, अनि त्यो त्यसबाट त्यो क्लु निकालेर कोड निकालेर पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यस्तै गेम जस्तो कोही घरि भलिबल खेल्दाखेरि कहीँ के हुन्छ, घरि त्यो चर्चहरूमा गएर त्यहाँ कुनै क्वेसनको एन्सर हुन्छ, कहिले इस्टाब्लिस भयो टाइप। अनि त्यस्तै नै पुरै घुम्यौँ, एकदम रमाइलो सिटी थियो। अनि जसले चाहिँ 13वटा नै कम्प्लिट गर्छ त्यसलाई चाहिँ गिफ्टहरू थियो। हामी त 12वटा मात्रै गर्न सक्यौँ, हामी 4वटा कन्ट्रीको थियो। हामी 4वटा कन्ट्रीको एउटा टिम बनाएको थियो। अनि त्यस्तो पिचकारीहरू दिएको थियो खेल्नको लागि, यताउति रमाइलो भयो दोस्रो दिन। अब दोस्रो दिन त रमाइलो भयो, खुसी साथ होटलमा आइयो, अब सुतियो। अनि तेस्रो दिन चाहिँ प्र्याक्टिकल थियो। अनि हामी फर्स्ट ब्याच थियौँ। अब प्र्याक्टिकल नि खासै केही भएको थिएन, जे थियो प्र्याक्टिकल प्लस 2मा जे भयो। अनि एक दिन चाहिँ हामीलाई स्टेम फाउन्डेसन नेपालले नै सान इन्टरनेसनल कलेजमा लगेर हल्का त्यो बायोमेडिकल पढाउँदो रहेछ। त्यहाँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ पढाउँदो रहेछ, समथिङ त्यस्तै के पढाउँदो रहेछ सानमा। अनि त्यहाँको ल्याबमा गएर अलिअलि इन्ट्रोडक्सन त दिएको थियो यस्तो हुन्छ भनेर। अनि त्यही पनि उहाँ पनि अघिल्लो दिन नै भनेको थियो यो इन्स्ट्रुमेन्ट यो हो, यसको काम यो हो भने त्यस्तो भने डराउनु पर्ने त्यस्तो केही थिएन। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल इक्जामहरू भयो। प्र्याक्टिकल इक्जाममा चाहिँ अब के सोध्छ जस्तो लाग्यो होला हजुरहरूलाई। अलिअलि त आदिम भाइले पनि भनिसकेछन्। अनि जस्तो जेलिल्याक्टोफोरेसिसबाट सोधेको थियो। अब जेलिल्याक्टोफोरेसिस भनेको त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन, एकचोटि उस हेर्नुभयो भने भिडियो पनि पाउनुहुन्छ युट्युबमा यता त्यता। जब सिलेबस हेरेपछि यताउति गरेपछि त्यो इच्छा शक्ति हुने जहाँबाट नि सिकिन्छ के। अनि त्यसपछि माइक्रोस्कोपमा चाहिँ स्टार्च सिड देखाउनु भनेको थियो, राइस चामलको दाना दिएको थियो के। अनि त्यसलाई चाहिँ 100x जुम गरेर देखाउनु भनेको थियो। अनि त्यसपछि अब यो स्लाइडहरू बनाउने अनि त्यहाँ देखाउने आफैले गर्नु पर्यो थियो। अनि त्यसपछि एउटा प्लान्ट दिएको थियो, धान दिएको थियो। अनि धान जस्तै। अनि त्यसपछि पोएसीको ग्रामिनी फ्यामिलीको थियो। अनि त्यसको क्लासिफिकेसन अनि आइडेन्टिफिकेसन अनि त्यसको मर्फोलोजी एक्सप्लेन गर्न भनेको थियो। अनि भाइले 2018कोमा भने त्यो चाहिँ हाम्रो वालामा भएको थियो कि, त्यो चिकनको नेक दिएको थियो। अनि नेक दिएर त्यहाँबाट एउटा नब स्पेसिफाई गर्न पठाएर त्यही पिन गर्न भनेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो थाई त्यो उसहरू साप्राहरू दिएको थियो। अनि त्यसबाट चाहिँ फेमरको चाहिँ एनाटोमिकल स्ट्रक्चर चाहिँ स्टडी गर्न भनेको थियो। मेरो त पुरै सात त गइसकेको थियो के हो। तर डराउनु पर्ने चाहिँ के छैन भन्दा त्यहाँ गएर तपाईँलाई लेख्न पर्दैन कि, थ्योरी हुँदैन। मतलब टिक लाउने, चुज द बेस्ट एन्सर, अनि त्यसपछि ट्रु फल्स अनि म्याच द फलोइङ त्यस्तो खालको हुन्छ कि। अनि अलिकति क्लु भएपछि अलिकति यस्तो सोच्ने भने एकछिन एनालाइसिस गरेपछि एन्सर लगाउन सकिन्छ कि। एकदम टाइम पनि नपुग्ने, एकदम के पढिरहेको रहेछौँ हामीले त पुरा नेपालमा जे पढायौँ त्यो पुरा घोकन्ते विद्या टाइप नै हैछ, के भयो जस्तो एकदम म त होपलेस नै भएँ। अनि केही छैन ठिक छ भनेर त्यो दिन अब त्यतिकै गयो। अझ स्पेसली त इकोलोजीमा चाहिँ पुरा बायोलोजीमा म सुनिरहेको छु नि। त्यही अब
त्यही अब बायोमा के अरे इकोलोजीमा चाहिँ पुरै स्ट्याटिस्टिक्स थियो कि हामी त नर्मली बायो र म्याथलाई रिलेट गर्न सक्दैनौँ नि त। अनि यसको लागि चाहिँ बायो स्ट्याट नै पढ्न पर्छ भन्ने छैन कि यसको बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ 12 क्लासमा एक्स्ट्रा म्याथ लिनुहुन्छ भने त्यसैबाट स्ट्याटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जस्तो टपिकहरू चाहिँ पढ्नुहोस्। नलिए पनि यदि इफ यु वान्ट टु कन्टिन्यू योर जर्नी टुवर्ड्स बायोलोजी अथवा यो ओलम्पियाडमा जानु खोज्नुभएको छ भने यो स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटी चाहिँ 12 को एक्स्ट्रा म्याथबाट बेसिक म्याथमेटिक्सबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो एकदम एप्लाई हुन्छ पछि एमबिबिएस तिरै आउनु भए पनि। म अहिले चाहिँ एमबिबिएस फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट हो माझल मेडिकल क्याम्पसमा। त्यहाँ अब छुट्टै बायोस्ट्याटिक्स भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ, त्यहाँ पनि युज हुन्छ, एकदम युज हुन्छ। म्याथमेटिक्स बिना एकदम रिसर्चहरूमा यता बहुत युज हुन्छ, स्पेसली यो इकोलोजी स्ट्याटिस्टिक्सहरू। अनि त्यसपछि तेस्रो दिन त्यत्तिकैमा बित्यो। अब फेरि गइयो सुतियो, एकदम तनाव भएको थियो। अनि चौथो दिन फेरि त्यहाँ वरिपरि घुम्न लग्यो। मेज त्यो भुलभुलैया हुन्छ नि, त्यहाँ गयो, त्यहाँ घुम्यो। नेसनल पार्कहरूमा लगेको थियो। अनि त्यही सेगेट सिटीमा नै र्याली भयो, यता त्यता फेरि रिफ्रेसमेन्ट भइसक्यो कि। अनि त्यसपछि 5th डेमा चाहिँ अब थ्योरिटिकल इक्जाम थियो। थ्योरिटिकल इक्जाम चाहिँ प्र्याक्टिकल इक्जाम भन्दा अलि बिसेक भयो। जे होस् 2टा पेपर थियो। अनि बिहान नै ल थियो। कति बजे ल थियो भन्दा बिहान 7 बजे हामी होटेल लिभ गरेको थियौँ। अनि राति 10 बजे आएको। अनि त्यो बिचमा ब्रेक हुन्थ्यो, त्यहाँ एकदम फलफुलहरू अनि त्यसपछि त्यो केक्सहरू जति भने त्यति त्यो खाना पिउनको समस्या हुन्थ्यो। जति भने त्यो पुरा फ्लोर हलभरि हुन्थ्यो। त्यो बेला आएर ब्रेकमा खाने। अनि इक्जाम चाहिँ एकदम बहुत धेरै गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब जस्तो प्रायः त मेडिकल इन्ट्रान्सलाई तयारी गर्नुभयो होला, यताउति थाहा होला, ओलम्पियाड बायोलोजी लिनुभएकोलाई हामीले चाहिँ 1 लाइनर क्वेसन यस्तो फोकस गर्छौँ नि। तर त्यस्तो हुँदैन के। उहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई हामीलाई जे थाहा हुन्छ नि त्यो सबै त्यही क्वेसनमा दिएको हुन्छ। कस्तो क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो, त्यसबाट जिस्ट निकाल्नु पर्यो, कन्क्लुजन निकालेर टिक लाउनु पर्यो। ट्रु फल्स, चुज द बेस्ट आन्सर, म्याच द फलोइङ, जे सुकै छ। अब त्यो चाहिँ आफूले बुझ्नु पर्यो कि। अब यहाँ अब के घोकेर गएको, घोक्न त पनि नै रहेनछ। आफूले हाम्रो पढाइ नै सिस्टम नै मिलेर चाहिँ कसरी अहिले भर्खर आदिम भाइले नि भने धेरै पढ्न पर्दैन, कन्सन्ट्रेट भएर फोकस भएर पढ्नुपर्छ भने जस्तै त्यसरी पढ्न पर्ने रहेछ ओलम्पियाडलाई चाहिँ। अनि अब गाइड गर्ने कोही थिएन हाम्रो पालामा त। अहिले त अब हामी भयौँ 2019 को, 2020, 21 3टा ब्याच छ गाइड गर्नका लागि। धेरै रिसोर्सेसहरू पनि छन्। तपाईँ डराउनु, यदि यता जर्नीतिर लाग्नु खोज्नु, आइबियूमा जानु खोज्नु भयो चाहिँ नि डराउनु पर्दैन। अब एनबिओले नि अब 2022लाई रजिस्ट्रेसन ओपन गरेछ। अब त्यहाँ गएर रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्मेनियामा छ अहिले 2022 को चाहिँ। अनि त्यसपछि म कहाँ थिएँ अरे, त्यसपछि थ्योरी इक्जाम पनि अलि बिसेक भयो। मेन कुरो चाहिँ त्यहाँ के सिक्यो भन्दा टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम ठुलो कुरो रहेछ। टाइम म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो भयो 2टा इक्जाममा चाहिँ। अनि त्यसपछि जे होस् राम्रै गरियो भन्ने भयो। अब एउटा प्रेसर चाहिँ के थियो भन्दा मेरो देशको बिजत हुन्छ, मतलब म कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा एउटा प्राउड त थियो। तर पनि मैले मेरो देशलाई, आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेपछि मैले केही गल्ती गरेँ भने म तल हामी नि कन्ट्री तल आउँछ जस्तो फिलले चाहिँ एकदम प्रेसर त परेको थियो। त्यही पनि जस्ट इन्जोय जस्तो गरेर चिल जस्ट पारामै दियो। अनि 6th डेमा चाहिँ फेरि रिफ्रेसमेन्टका लागि चाहिँ हामी बुडापेस्ट गयौँ। सेगेट चाहिँ अर्कै सिटी थियो, बुडापेस्ट चाहिँ हङ्गेरीको क्यापिटल हो कि। अनि एकदम त्यो टुरिस्ट डेस्टिनेसनमै पर्छ युरोपकै। अनि त्यहाँ गएर एकदम दिवसभरि घुम्यौँ। अनि त्यताउति भयो। अब त्यसपछि 7th डे भयो, 7औं दिन चाहिँ लास्ट दिन थियो। अनि त्यो दिन मेडल डिस्ट्रिब्युसन सेरेमनी, अनि त्यसपछि क्लोजिङ सेरेमनीको पार्टी नै थियो। अब त्यसपछि अब त्यहाँ हामीले केही मेडल त ल्याउन सकेनौँ, तर पनि हामीले एक्सपेक्टेसन राख्यो भन्दा राम्रै पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ। त्यति रिसोर्सेस थिएन यताउति हुँदा पनि। अनि त्यसपछि कसरी गर्ने के गर्ने थाहा छैन। त्यही पनि आफ्नो जुन पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ त्यसो सन्तुष्ट भयौँ। अब यो भयो, अब के कसो गयो। अब अरू इन्ट्रेस्टिङ कुरो पनि गरौँ न है। जस्तो 3 टाइम चाहिँ खाना दिन्थ्यो। जस्तो बिहान चाहिँ ब्रेकफास्ट हुन्थ्यो। ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम हेभी हुन्थ्यो। यता चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट एकदम लाइट खाने चलन हुन्छ नि त। अनि ब्रेकफास्ट चाहिँ लगभग ब्रेकफास्टमा तपाईँको 100-150 डिस हुन्थ्यो कि, जुसदेखि लिएर एकदम धेरै के। अनि त्यसपछि लन्च चाहिँ हाम्रो 12-1 बजीतिर हुन्थ्यो। अनि त्यो लन्चमा चाहिँ स्पेसली त्यही बर्गरहरू, स्यान्डविचहरू, त्यो पनि ब्राउन ब्रेडको हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्क थियो कि, बर्गरमा चाहिँ मैले पर्क खान्न, मलाई भेज दिनु भने। अनि त्यो भेज त दियो। अनि त्यहाँ चक्लेट पनि दिन्थ्यो कि।
अनि चक्लेट दिँदा चाहिँ मलाई के अरे भेजमा चक्लेट थिएन, अनि चक्लेट दिनु भन्दा होइन मिल्दैन, यहाँ चाहिँ तेरो क्यालोरी पुगिसकेछ भन्नुको त्योसम्म केयर गर्छ उहाँ चाहिँ, एकदम तपाईँलाई एकदम केयर गर्छ। अब यहाँबाट जानलाई चाहिँ एउटा त्यही भात पाइन्न भन्ने, मतलब हाम्रो त भात रोटी यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो खाना हुँदैन। त्यो युरोप सिरोपतिर गयो भने त्यो हल्का समस्या हुन्छ, त्यही पनि रमाइलो हुन्छ, नयाँ ठाउँ घुम्न ओर्न यता त्यता। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फरेन उस घुम्दा ओर्दा, अनि त्यसपछि स्पोर्ट्सहरू हुन्छन्, भलिबल सलिबल यस्तो उस्तो हुन्छ, त्यो गर्दा पनि अब फरेन फ्रेन्डहरू हुन्छन्। त्यसपछि घुम्दा ओर्दा अनि कल्चरल एक्सचेन्जहरू हुन्छ यताउति। अनि त्यसपछि मेरो नै अब धेरै फ्रेन्ड्स, मतलब मोर देन 100 फरेन फ्रेन्ड्स नै छन्। अनि उनीहरू गिफ्ट एक्सचेन्जहरू हुन्छन्, थुप्रा गिफ्ट पाइयो थियो हामीले पनि। उनीहरूले मायाको चिनो जस्तोमा दिइरहेको हुन्छ, हामीले पनि दियौँ। अनि त्यसपछि अब यो त भयो, तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो। अब इकोनोमिकल प्रोब्लम आउला, अब कसरी त्यो डिल कसरी गरेँ मैले, कसरी गरेँ हामीले भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पनि भन्नु, मैले कसरी गरेँ भन्छु है त। जस्तो हाम्रो टोटल 2 लाख जति लागेको थियो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ पहिला कलेजमा गएर कुरा गरेँ, यस्तो यस्तो छ भनेर। अनि कलेजमा गएर कुरा गर्दा चाहिँ कलेजले चाहिँ थोरै जति धेरै थोरै भए पनि 20-30 हजार जति दियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ जानभन्दा आइबिओले चाहिँ के ममा के परिवर्तन ल्यायो भन्दाखेरि, जुन म जाँदाखेरि सिद्धार्थ गैरे भनेर गएको थिएँ, आउँदाखेरि सिद्धार्थ गैरे भएर आएँ कि। मैले स्ट्रेस दिएको मतलब चाहिँ त्यसले मेरो कन्फिडेन्स एकदम बिल्डअप भएको। त्यहाँ गएर अब एक दिन म त्यहाँ आइबिओको चेयरपर्सनसँग नि बोलेँ ओरेँ। अनि मलाई के लाग्थ्यो भन्दा मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ हल्का विक छ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर इङ्ग्लिस बेरियर हुन सक्दो रहेछ कि यदि तपाईँमा इच्छा शक्ति छ, तपाईँमा तपाईँको कला छ, ट्यालेन्ट छ भने। अनि उहाँ चाहिँ के भन्दै थियो भन्दा, ब्रोकन इङ्ग्लिस इज द इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस एन्ड द एक्सेप्टेबल इङ्ग्लिस भन्दै थियो कि। त्यहाँको लागि खासै त्यो जर्मन बरु बुझ्ने, अनि एयरपोर्टको लागि खासै इङ्ग्लिस नआउने, म त फार बेटर रहेछु जस्तो पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि 30 हजार त त्यो कलेजले दियो। अब अरू कसरी उठाउने भन्दा, म चाहिँ अब गएर म चाहिँ गण्डकी प्रोभिन्सको हो के। अनि गएर पहिला सोर्स पोस्ट लाएर सिएमसँग भेट हुन खोजेँ, तर मिलेन। अनि त्यसपछि होइन म गएर डिरेक्ट बोल्छु भनेर सिएमसँग गएर उसको स्वकीय सचिवसँग बोलेँ, यस्तो यस्तो छ। गएर आएपछि यस्तो यस्तोमा गएको, मलाई केही सहयोग गर्नुहोस् यताउति भनेको। अनि प्रदेश सरकारले मलाई 1 लाख प्रोभाइड गर्यो। उनीहरूसँग बसेर बकाइदा डिल एकदम बुझाएँ, यस्तो उस्तो, धेरैले बुझेका हुँदैनन्। अनि त्यसपछि नगरपालिकामा एकदम धाएँ, यताउति बुझाएँ, यस्तो उस्तो भनेर। जुन लेभलको त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप नभएको भए चाहिँ म तिनीहरूसँग कुरा गर्न सक्थिनँ ओर्थिनँ। अनि लगभग मैले 160 170 चाहिँ यताउतिबाट उठाएँ कि। त्यसले गर्दा पनि मलाई इकोनोमिकली केही तहमा राहत मिल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि अब उहाँ गएर आएपछि हामीलाई यो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि फेलिसिटेसन प्रोग्राम, एकदम सम्मान कार्यक्रम पनि गरेको थियो। सायद 2019 को डिसेम्बर 31 होला, सायद डिसेम्बर 31 त्यो पनि गरेको थियो। अनि त्यस्तो केही क्वेरी छ केही कसो छ मलाई मेसेज गर्दैन हुन्छ, फेसबुकमा सिद्धार्थ गैरी नै छ नाम। अनि अरू केही छ भने अहिले लास्टमा सोध्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। Thank you, Siddharth. On to Purnima now. Good evening, everyone. I'm Purnima Raut, IBA participant 2021. अनि आज चाहिँ म लाइक मेनली कुन टपिकमा फोकस गर्न गइरहेको छु भने लाइक बेनिफिट अफ रिप्रेजेन्टिङ नेपाल अन एन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म, अनि द भ्याल्यु अफ यो आइबिओको रेकग्नेसन कलेज एप्लिकेसनमा कसरी हेल्प गर्छ, अनि अर्को चाहिँ आइबिओले गर्दा लाइक एमबिबिएसको लागि कस्तो नलेज सेटअप हुन्छ अनि अक्युमुलेसन हुन्छ भनेर। अब मोस्टली हामीले थाहा पाइसक्यो कि ओलम्पियाड अहिलेसँग आएर ओलम्पियाड इज अ हाइली competitive and prestigious exam which is conducted for students which is studying till grade 12 no. अब यसको चाहिँ भ्याल्यु इन्टरनेसनल र नेसनल लेभलमा पनि एकदमै ठुलो छ। अनि ओलम्पियाड विनर्स आर अल्सो गिभन मेडल्स अनि सर्टिफिकेट्स स्कलरसिप्स एज वेल। सो बायोलोजी ओलम्पियाडको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भने it is totally different from other exams that we have been giving our whole life, like board exams and entrance exam. अनि अब बोर्ड एक्जाम अनि एन्ट्रेन्स एक्जाममा पनि मेनली के फोकस हुन्छ भने थियोरिटिकल नलेजमा फोकस हुन्छ होइन। सो मोस्ट अफ द टाइम हामीहरू चाहिँ रोड लर्निङ गरिरहेको हुन्थ्यौँ के, बट प्र्याक्टिकल युटिलिटिज र नलेज अबाउट द्याट सब्जेक्ट वाज टोटली नल एन्ड नेग्लेक्टेड एज वेल के, त्यो धेरै पनि हुँदैन थियो प्र्याक्टिकल नलेज। अनि जब कि प्र्याक्टिकल नलेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डेभलप नलेज अन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटर। सो पार्टिसिपेटिङ इन बायोलोजी ओलम्पियाड गिभ्स अ भेरी युनिक अपर्च्युनिटी टु कभर दिस ग्याप। अब
मनमा त कुरा आइहाल्छ नि होइन आइबोमा पार्टिसिपेट गरेको फाइदा के छ होइन सपोज अब हामी यो वेबिनारमा पनि हेर्छौँ भने सबैजना 11 र 12को स्टुडेन्ट्सहरू छौँ मोस्टली अनि साइन्स लिएकै हुनुहुन्छ अनि बायो लिएकोले त मेडिकल एन्ट्रान्स एक्जामको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ होला र म्याथ र फिजिक्स लिएकोहरूले मोस्टली इन्जिनियरिङको प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ होला होइन अनि यही त ट्रेन्ड छ नि तर क्वेसन अराइजेस कि यो फिक्स लाइनमा हामीहरू जाने नै हो भने आइबिओमा पार्टिसिपेट किन गर्ने के अनि यसको फाइदा के छ पार्टिसिपेट गर्नको लागि अनि सो फाइदा के छ अनि इफ वी टक अबाउट नर्मल कलेज करिकुलम it just tests you within what you learn के and from beginning we were trained to study this way only के एकदमै लाइक हुन्छ घोक्यो अनि पढ्यो अनि सक्यो त्यही इक्जाममा लेख्यो खालको but we like beginning त्यही हुन्छ अनि what we perceive is all rote learning but आइबिओमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि like the questions are all based on testing your concept also and case studies and how they perceive and analyze things it also enhances the students learning capacity and logical reasoning and scientific abilities अर्को चाहिँ second benefit के हुन्छ भने अब हामी सबैले त सुनेकै कुरा गरौँ होइन as I said earlier these Olympiads are highly competitive and prestigious so IBO crack गरिसकेपछि many IBO aspirants are getting a chance for admission to their college dream college के abroad like MIT अनि Oxford and Ivy League so if you guys also manage to get a medal in IBO you are more like or less sure that you can get a scholarship in the best college of the world mainly US and Canada tira now like for example let us take an example of Ahawan Sakkuta who was a participant of the IBO 2020 he was also one of the delegate to win a bronze medal I guess and later got into University of Pennsylvania which is one of the most prestigious Ivy League in dual degree Viper program under 100% full ride scholarship worth more than a crore so I think this is very prestigious achievement in itself also अनि यस्तै कलेजको उ गर्दाखेरि चाहिँ IBO is also adding to your curriculum vitae and it will also help you throughout your career because it gives interesting information regarding your personalities like problem solving, teamwork, international exposure, diversity and the fact that you can master complex thing and develop strong methodologies so let me share a small experience with you म चाहिँ 12th दिइरहेको बेला चाहिँ अहिले 12th exam सक्यो मेरो अनि म 12th दिइरहेको बेला चाहिँ I was applying for universities in USA अनि त्यति बेला कमन एपमा चाहिँ आफूले एक्सपिरियन्स अनि लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजको बारेमा लेख्नुपर्ने थियो के अनि त्यति बेला आई वाज नट इन आइबिओ अनि मैले कुनै पनि यस्तो इन्टरनेसनल उसमा भाग लिएको थिएन के अनि अल आई ह्याड वाज लाइक एकदमै स्मल छोटो मोटो खालको एक्सपिरियन्स अनि द्याट वाज नट इनफ टु लाइक हुन्छ नि make it to my dream college so after that my IBO ma participate garepachi I can proudly say that yes I am a participant of like or aspirant of IBO International Biology Olympiad 2021 and it's a great thing in itself right now and later I only came into the realization that most of the US universities look beyond academic performances so IBO is also one of them just wanted to say that like so winning a gold medal or even participating guarantees access to the university of your choice and a fellowship but you अब US university जाने सबै तिमीहरूको choice हो होइन I want to say that IBO को basic motive चाहिँ के हो भने यसको spirit के हो भने to improve your skills and develop your knowledge of the subject पनि even IBO को question मा आउने MCQs हरू अलि highly complex खालको अब हामीले daily life मा गर्ने MCQs हरू भन्दा advanced नै हुन्छ अनि त्यो question हेर्ने भए you can easily find it in past papers and their solution in IBO के websites होइन so let's talk about IBO पछि after IBO यसले चाहिँ entrance exam suppose MBBS को medical preparation को लागि चाहिँ कसरी help गर्छ त होइन अब as I said earlier IBO मा participate गरिसकेपछि चाहिँ you can easily cope up with normal entrance exam के because like IBO is mainly focused on concept building neither rather than rote learning suppose I'll give you an example for this too when I was participating in IBO 2021 I virtually along with other participants one being Chris too like met
अरुणांशु भट्टाचार्य who was an IBO 2019 को सिल्भर मेडलिस्ट हैन अनि उहाँ चाहिँ लाइक हुन्छ नि IBO पछि IBO को सिल्भर मेडलिस्ट भइसकेपछि he also नीटमा पनि उनले अल इन्डिया र्याङ्कमा 19th पोजिसन ल्याए त्यस्तै गरेर एम्समा पनि अल इन्डिया र्याङ्कमा 6th पोजिसन ल्याउनु भएको थियो के अनि म चाहिँ लेटली उहाँको इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ अनि he claimed that IBO helped him a lot regarding problem solving and critical thinking aspects के अब we saw that कसरी IBO ले फर्दर एन्ट्रेन्स एक्जाम अनि MBBS को लागि हेल्प गर्दो रहेछ होइन थर्ड बेनिफिट चाहिँ के छ भने आइबिओमा चाहिँ हरेक वर्ष मोर देन लाइक 80+ कन्ट्रिजहरू पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ नि त अनि हरेक कन्ट्रिजबाट डिफ्रेन्ट लेभलको एक्जाम दिएर लास्टमा 4वटा फाइनलिस्ट सेलेक्ट गरेको हुन्छ होइन त्यस्तै गरेर लाइक इमेजिन गर न अब 80+ कन्ट्रिजको फाइनलिस्टसँग युल गेट टु कम्पिट कोलाबोरेट एन्ड इन्टरेक्ट के एन्ड द्याट इज अ भेरी बिग थिङ इन इट सेल्फ लाइक इफ यु थिङ्क इन अ सर्ट टर्म गोल देन अहिले सबैको 11 र 12 राम्रो गर्ने मेडिकल लाइनतिर जाने अनि डक्टर बन्ने त्यसपछि के गर्ने सोच त हुन्छ नि होइन तर यो सबै एकदमै सर्ट टर्म गोल भयो के अब इफ यु थिङ्क इन अ ब्रोडर एङ्गल युआर गेटिङ टु इन्टरेक्ट विथ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स के मेकिङ लाइफ लङ रिलेसनसिप राइट सो अब 11-12 वर्षपछि चाहिँ वेन वी आर इन अ सर्टेन सक्सेसफुल फिल्ड अफ आवर ओन दिस इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप कम्स ह्यान्डी कसरी भनेर सोद्धाखेरि लाइक वी क्यान अभियसली collaborate with them in independent and cooperative researches होइन अनि I want to say कि go on with your preparations biology olympiadमा participate गर्न मन छ भने गर्नुहोस् because not everyone gets the opportunity to represent their country in an international level it is a proud moment for both you and our country as well किनभने when you guys brag the country's first gold medal then we get international recognition and it can also highly improve the academic performance of Nepal. So I would like to conclude by saying this. म एक दुईटा कुरा एड गर्छु पूर्णिमाकोमा हैन जस्तो आह्वान मात्रै होइन जस्तो हाम्रोमा पनि हामी 4 जना गएकोमा चाहिँ दीक्षित तिमिल सिन्हा दाई अनि त्यसपछि सुशील बोरा उनीहरू पनि न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा गएको हुन् कि उनको पनि कुनै मेडल त थिएन बट उनको एक्स्ट्रा इसिए पनि हेर्छ कि त्यो बाहिरको युनिभर्सिटी अप्लाई गर्दा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी अनि यस्तो बायो ओलम्पियाड यस्तो ओलम्पियाडहरूले चाहिँ एकदम त्यो के भन्छ सिबीलाई चाहिँ एकदम बुस्ट गर्छ कि अनि त्यस कारणले गर्दा पनि उनीहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइममै सिलेक्ट भएको कि 2 जना नै अनि 100% स्कलरसिप हो अनि थप उनीहरूलाई चाहिँ अब खर्च सर्च पनि दिन्छ युनिभर्सिटीले नै अनि त्यो पनि एकदम वान अफ द प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटी हो कि अनि तपाईले अब यो बायो आइबिओले चाहिँ अब तपाईलाई ग्लोबली नै एक्सपोज गर्छ के तपाईको जुन बायोप्रतिको इन्ट्रेस्ट छ यता छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लान चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ के थ्यांक यू म पनि एउटा सर्ट कुरा एड गरिहालेँ है मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो नेटवर्किङकै कुरा गरौँ हाम्रो पालामा चाहिँ आइबिओ 2020मा चाहिँ एक्जाम पछि इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड ग्रुप प्रोजेक्ट भन्ने भएको थियो कि सो वी लाइक दे मेड टिम्स अफ 5 अनि टिम्स अफ 5 बनाएर लाइक हामीलाई एउटा टपिक दियो कि लाइक फ्रम इन्फेक्सियस डिजिज अर जिनोमिक्स कुनबाट एउटा रिसर्च कुनमा रिसर्च गर्ने कुनमा प्रोजेक्ट गर्ने भनेर दे गेभ अस अप्सन्स होइन आई सेलेक्टेड इन्फेक्सियस डिजिज अनि मलाई चाहिँ आई वाज इन अ ग्रुप अफ 5 होइन एकजना चाहिँ लाइक हि वाज फ्रम रसिया हि वाज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रम रसिया वान वाज फ्रम जापान सी वाज सिल्भर मेडलिस्ट होइन अर्को चाहिँ के अरे अस्ट्रेलियाबाट यसरी हाम्रो इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन भएको थियो कि एन्ड आवर मेन्टर वाज फ्रम टर्की अनि हामीले चाहिँ वी वर्क अन अ प्रोजेक्ट अन मोडलिङ अफ COVID-19 होइन त्यो इन्फेक्सन रेट प्रेडिक्ट गर्ने थ्रु आउट इन्टरनेसनल सिटिज युजिङ डेटा सेट्स अनि त्यहाँबाट त्यो प्रोजेक्ट त गऱ्यो तर त्यसको फाइदा के भयो भने लाइक आई डेभलप्ड अ डिप फ्रेन्डसिप विथ त्यो रसियाको गोल्ड मेडलिस्ट होइन अरूसँग पनि गऱ्यो बट आई डेभलप्ड अ स्पेसल काइन्ड अफ कनेक्सन विथ हिम क्या अब टु द पोइन्ट द्याट उसले चाहिँ मलाई होइन आफ्नो युनिभर्सिटीको आइडी र पासवर्ड पनि सेयर गर्थ्यो कि लाइक यो रिसोर्सहरू हेर यो पढ भनेर त्यतिको ट्रस्ट गर्थ्यो कि त्यस्तो लेभलमा कनेक्सन्सहरू बिल्ड भएको थियो होइन अहिले मैले टेक्स्ट गरेँ भने पनि हि इन्ट्रोड्युस्ड मी टु हिज ओन फ्रेन्ड होइन हु लेटर वाज एबल टु विन गोल्ड मेडल इन आई थिङ्क आइबिओ 2021 उसले उसँग इन्ट्रोड्युस गर्यो उसको युनिभर्सिटी एडभाइजरसँग पनि मलाई इन्ट्रोड्युस गरायो क्या त्यस्तो लेभलमा फ्रेन्डसिप भयो अब मलाई अहिले केही हेल्प चाहियो अथवा
if I want to do any kind of projects हैन मैले त्यो I am connected to him हैन उसको इमेल छ अनि एउटा रसियन VK भन्ने सोशल मिडिया साइट छ त्यहाँ मैले उसलाई टेक्स्ट गरे भने he is ready to help me and if he texts me as well I'm ready to help him हैन सो यसरी चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर चाहिँ एकदम ह्युज हुन्छ है अब आफूमा भर पर्ने कुरा पनि हो त्यो हैन तर आफूले म इन्टरनेसनल कनेक्सन बनाउँछु भने त्यो मोटिभले आइबी अटेन्ड गरियो भने इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी हेल्पफुल युल मेक लाइफ लङ फ्रेन्ड्स त्यही हो मेरो तर्फबाट म केही बोल्न चाहे मेरो अडिबल छ अहिले चाहिँ छ सो नेपालको झन्डा विदेशी ल्यान्डमा फर्काउनुले आफैमा एउटा गर्वको कुरो हो कि होल मदरल्यान्ड विल बी प्राउड अफ यु विल बी प्राउड अफ युर सेल्फ योर प्यारेन्ट्स विल बी प्राउड अफ युर सेल्फ यो लाइफ टाइम इभेन्ट हो यो तपाईँले जहिले पनि याद राख्नुहुन्छ र यहाँ हाम्रो फेलोमेट स्पिकर्सहरूले भनिसक्नु भएको छ इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिपको बारेमा यो यसको बारेमा म नि भन्न चाहन्छु दो हाम्रो आइडियो चाहिँ अनलाइन भएको थियो झन् हाम्रोमा आदिम जस्तो जुन ग्रुप प्रोजेक्ट छ नि त्यस्तो केही भएको थिएन बट स्टिल इन्टरनेसनल फ्रेन्डहरू बनेका छन् जस्तै मेरो एउटा साथी छ भियतनामको मेरो एउटा क्लोज रिलेसन मतलब एउटा फ्रेन्डसिप डेभलप भएको छ त्यो साथीसँग त्यो साथीले पढेको रिसर्चेस त्यो साथीले मलाई हेल्प गर्न सक्छ कि त्यस्तो खालको रिलेसन बनेको छ त्यो भियतनामको साथीसँग आई क्यान नट प्रोनाउन्स हिज नेम करेक्टली हल्का अप्ठ्यारो नाम छ अनि भियतनाममा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आइबिओ नेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड उताको एउटा एकदम मेजर इक्जाम हुँदो रहेछ उता नेसन वाइड सेलिब्रेटेड इक्जाम हो क्या यो चाहिँ अनि उता चाहिँ धेरै पार्टिसिपेन्टहरू पार्टिसिपेट गर्दो रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ टप 30कालाई युनिभर्सिटी अफ देयर चोइस एन्ड देयर फिल्ड दिने गरिएको छ र त्यहाँ टप 30 को पनि टप चाहिँ इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाडमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछ भियतनाममा चाहिँ अनि उनीहरूको ट्रेनिङ चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको हुन्छ अनि अन्डर दि प्रोपर मेन्टर जुन नेपालमा हल्का प्रब्लम भन्छु म चाहिँ नेपालमा एउटा प्रोपर मेन्टर छैन ल्याब एसेस छैन झन् उनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सेस एभ्रिथिङ गभर्मेन्टले बियर गरेको हुन्छ नेपालमा चाहिँ फाइनेन्सेसको कुरा अगाडि आउँछ कि तपाईँ आइबिओ दिन चाहनुहुन्छ बट फाइनेन्सेस रङ छ भने फाइनेन्सेस त्यति स्टेबल छैन भने त्यो आफैमा एउटा ब्याकल्यागिङ गर्छ कि तपाईँले बट यो नेपालमा स्टेज अफ डेभलपमेन्टमा हो हामीले नै यसलाई अगाडि बढाउने राइट गभर्मेन्टले पनि बिस्तारै रिकगनाइज गरेछ अनि हामीले जुन स्कुलमा पढिरहेछौँ जुन कलेजमा पढिरहेछौँ त्यो कलेजबाट पनि सानोतिनो भयो नि हल्का चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ जस्तै म आफ्नो चाहिँ भन्छु है सुरुमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड पर्चुगलमै हुने कुरो थियो देयर वी वुड बी गोइङ देयर एन्ड एक्सपेन्सेस बुझ्नुहुन्छ फोरेन ल्यान्डमा गएको धेरै नै हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै तनाव भयो त्यो कसरी म्यानेज गर्ने भनेर कलेजमा गएको 10% अफ द सम दिने भन्छ विच एमाउन्ट्स टु नियर अबाउट 25,000 राइट पछि मात्र त्यो अनलाइन भर्सनमा सिफ्ट भएको झन् आई वाज फ्रम प्रोभिन्स नम्बर 2 एन्ड यु नो द गभर्मेन्ट स्टेबिलिटी अफ प्रोभिन्स नम्बर 2 वेल बट त्यति बेला पनि चाहिँ क्याबिनेटमा जाँदा चाहिँ त्यता चाहिँ मलाई यति एस्योरेन्स दिएको थियो कि तिमीले केही न केही हेल्प पाउँछौ भनेर गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरेको हुन्छ बिकज उनीहरूको पनि म्याटर अफ प्राइड हो यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो आइडिया पिच गर्न जानु पर्दो रहेछ त्यहाँ पनि हेल्प गर्न खोज्छन् त्यो पछि सिफ्ट हुँदा चाहिँ मलाई त्यति धेरै हेल्प चाहिएको थिएन तर मेरो म्युनिसिपालिटीले पनि थोरै हेल्प गराएको थियो स्टिम फाउन्डेसनले तिमीलाई तिर्न पर्ने मैले एमाउन्ट 50,000 थियो र 25,000 कलेजबाट म्यानेज भएको थियो र थोरै चाहिँ म्युनिसिपालिटीबाट म्यानेज भएको थियो त्यो चाहिँ डिल भएको थियो बट नेपालमा यो हल्का प्रोब्लमेटिक छ अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मेडल जित्यौँ नेपालले प्राउड बनाऊँ इन्टरनेसनल गभर्मेन्टल बडीले त्यताबाट पनि हामीलाई रिकग्निसन दिने हो स्टिम फाउन्डेसन पनि गभर्मेन्ट बडिजहरूमा रिकग्निसन पाइरहेको अवस्थामा छ र अर्को म आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स भन्न चाहन्छु कि जुन बायोलोजी छ नि मेरो हल्का प्यासन जस्तै हो यता एस्ट्रोनोमीहरूलाई हेर्छु म म्याथमेटिक्सहरूलाई हेर्छु कस्तो राम्रो क्वेसनहरू डिल गरेर आउँछ यहाँ चाहिँ +2 करिकुलममा अट्केछौँ हामी त्यही इक्जाम त्यही रोड मेमोराइजेसन नथिङ कन्सेप्ट त्यति धेरै कन्सेप्ट बिल्डअप छैन च्याप्टरमा लिङ्कअप छैन कि त्यति धेरै अनि त्यो चाहिँ हल्का ब्याकवर्ड हो जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है सानो +2 मा जेनेटिक्स पढ्दै डबल हेलिकल मोडल अफ डिएनए हेर्नुहुन्छ त्यहाँ एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी हेर्नुहुन्छ कति कसैले त्यो नोटिस गर्दा त्यो स्टार जस्तो एक्सरे क्रिस्टालोग्राफीबाट डबल हेलिकल मोडल अफ डिएनए आयो कसरी ड्युरिङ द प्रिपरेसन फेज अफ आइबिओ आई केम टु नो त्यसको बारेमा त्यो आयो कसरी हिस्ट्री थियो त्यसको बारेमा भाइरसको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैनौँ कि कोभिड-19 ग्लोबल पेन्डेमिक छ +2 को करिकुलममा कसैले पनि भन्दैन कि वाइ भाइरस म्युटेट सो अर्ली सो इजिली हाम्रो बडीमा पनि त एउटा सेलबाट लाखौं मिलियन सेल बनेर जाइगोटबाट हामी पुरा होल बडी भन्ने म्युटेसन भएको छैन
भाइरसमा किन यति इजिली म्युटेसन हुन्छ? हाम्रो करिकुलममा यस्तो कुराहरू डिल गर्दैन जो एउटा प्यासनेट बायोलोजी स्टुडेन्टलाई चाहिन्छ नि। बायोस्ट्याटिक्सको कुराहरू चाहिँ आदिमहरूले पूर्णिमाहरूले सिद्धार्थ दाईहरूले गरेका छन्, त्यो बारे मैले धेरै बोलिनँ। बट इफ तपाईँको बायोप्रति प्यासन छ भने गिभ इट आइबिओ अ ट्राई। तपाईँको मेडल सेकेन्डरी कुरो हो, मेडल भएको भए धेरै राम्रो, पार्टिसिपेसन मेजर कुरो हो, र अर्को तपाईँको सेल्फ डेभलपमेन्ट मेजर कुरो हो, जुन पक्कै पनि आइबिओले तपाईँलाई दिन्छ, समथिङ त दिन्छ नि। यसतर्फ लाग्नुहोस्, मोटिभेट भएर लाग्नुहोस्, धेरै प्रब्लमेटिक हुने छैन। अनि हामी सिद्धार्थ दाईले भनेअनुसार 3 ब्याच 4 ब्याच अलरेडी भइसकेका छन्। वी विल बी गाइडिङ योर सेल्फ, गाइडिङ यु। थ्याङ्क यू। म यति भन्न चाहन्छु अहिले। Thank you everyone. Yeah. अनि अब के क्वेशन्सहरु छ भने अहिले राख्न सक्नुहुन्छ अनि स्पिकरहरुले आन्सर गर्नुहुन्छ। म अलिकति केही कुरा भन्छु है त, म थोरै है। Yes, sure. एकदमै सबैले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। एकदमै पार्टिसिपेन्टहरूले सेयरिङ गरिसकेपछि यति कुरा भएपछि अब यहाँलाई केही त्यस्तो अब केही अरू इन्फर्मेसन लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, धेरै कुराहरू नै आइसके जस्तो लाग्यो होइन। एकदमै राम्रोसँग सेयरिङ गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। अनि कुनै पनि कुरामा चाहिँ अब अड्किनु पर्दैन। सो क्रिसले भने जस्तो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ इफ यु हेभ प्यासन, इफ यु रियली वान्ट टु डु समथिङ बायोलोजी अनि बायोलोजिकल साइन्समा करियर बनाउने हो भने चाहिँ त्यसरी सोच्नु पर्यो, त्यो सोच राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। यो एउटा ठुलो लर्निङ प्लेटफर्म हो। अब हामीले सबै कुराहरू चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ, बिल्ड गर्दैछौँ। अब यसमा फाइनेन्सको कुराहरूदेखि लिएर पोलिसीको कुराहरू त्यो सबै पार्टमा हामी काम गरिराखेको छौँ। अहिले अघि अब सिद्धार्थले भन्यो, अब भेट्यौँ हामीले, अब त्यस्तै धेरै साथीहरूले भेटिसकेका छ। धेरैले फन्ड पाएको पनि छ, कसैले 1 लाख पाएको छ, कसैले 50,000 पाएको छ। अहिले 7 प्रदेशमा चाहिँ हामीले यो पार्टहरूको अब कम्युनिकेसन भइसकेको छ, पोलिसीमा यो चिजहरूलाई राखिराखेको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको भाइ बहिनीको लागि चाहिँ बजेटै छुट्याइसकेको छ, विदेशमा यो ओलम्पियाडमा पार्टिसिपेट गर्नकै लागि भनेर लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ एउटा बजेट छुट्याएको छ। अरू प्रदेशले चाहिँ बजेट छुट्याइसकेको छैन, तर छुट्याउने प्रक्रियामा छ। भनेको अरू प्रदेशले पनि अब छिट्टै नै छुट्याउँछ। यो फोरमहरू चाहिँ यसरी क्रिएट भएको छ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि सबै ओलम्पियाडमा जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल जाने खर्च जुन हुन्छ, कम्तीमा रजिस्ट्रेसन फी, ती पार्टहरूसम्म भए पनि बेहोर्नुपर्छ, ट्राभल एक्सपेन्सेस बेहोर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो पार्टहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। त्यो कार्यविधि बन्दै छ। ती चिजहरू चाहिँ पोलिसीबाटै फाइनल हुँदैछन्। त्यसैले होला यो वर्ष नहोला, अर्को वर्ष नहोला, अर्को वर्षबाट पक्कै पनि हुन्छ। तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अब कार्यविधिको फाइनल फेजमा पुगेको भएर यो वर्ष चाहिँ अब हुन सक्ने सम्भावना, यो वर्ष आउने विद्यार्थीले चाहिँ पाउने सम्भावना चाहिँ रह्यो। त्यसैले अब पोलिसीबाट यो पार्टहरू भइसकेको छ। त्यसैले अब आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फाइनेन्सियली पनि त्यस्तो समस्या नहोला। त्यसैले अब यी पार्टहरूमा चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट भएर जाउँ। अनि अर्को पार्ट चाहिँ अब ट्रेनिङको पार्टहरू हो। यो ट्रेनिङको पार्टलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै अगाडि बढाइराखेको अब साथीहरूबाट, एक्सपर्टहरूबाट हुने ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। त्यसैले यी पार्टहरू भएपछि अब मेडलै ल्याउनको लागि पनि समस्या नहोला। अब चाहिँ अब म गोल्ड मेडल ल्याउन सक्छु, त्यसको लागि चाहिने क्राइटेरिया के हो भनेर अहिलेदेखि तयारीमा लाग्नु पऱ्यो क्या। अनि यो गोल्ड, सिल्भर, ब्रोन्ज भन्ने पार्टिसिपेन्ट मध्येको 60%ले त मेडल पाउँछन्। त्यो भने त ठुलो नम्बर हो नि त। त्यसले त्यो 60% भित्र पर्ने चाहिँ एउटा टार्गेट राखौँ अनि मेडल जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचौँ। अब फिलिपिन्सले हामीले 2017बाट सुरु गरेको, फिलिपिन्स र नेपालसँगै एउटै ब्याचमा चाहिँ हामी अब्जर्भर गएको हो युकेमा। अहिले फिलिपिन्सले चाहिँ मेडल पनि ल्याइसक्यो कि लास्ट इयर नै। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ अब गोल्ड मेडलै ल्याइसक्यो। अब हाम्रो त्यो लेभलको तयारी पुगेको छैन र हाम्रो पार्टिसिपेसन पनि त्यो लेभलको हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ अघि कुन चाहिँ भाइले भन्नुभयो, उनीहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ देशभरिको विद्यार्थीहरू हुन्छ, कलेजहरूले त्यही ढङ्गले सपोर्ट गर्छ, अनि त्यो सरकारले त्यही ढङ्गले सपोर्ट गर्छ, बजेट पनि दिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा संस्थाको ठेक्का जस्तो छ। अनि एउटा संस्थाले कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने हुन्छ। कलेजहरूलाई पनि भन्दा पनि कलेजहरूले त्यति राम्रोसँग अब इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको हुँदैन। विद्यार्थीले पनि अब अहिलेको टाइममा त विद्यार्थीले इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ, विद्यार्थीले पनि त्यो लेभलको इन्ट्रेस्ट देखाए जस्तो लागेको छैन अहिलेसम्म। त्यसैले एउटा
हाम्रो चाहिँ ठुलो रिचमा पुगेको छैन, इन्फर्मेसन पुगेको छैन सबै विद्यार्थी कहाँ। त्यसपछि अर्को त्यो इन्फर्मेसन पुगे पनि ओहो यस्तो फोरममा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीले फिल गरिसकेको छैन। यही कारणहरूले चाहिँ हो हामीले अब राम्रोसँग गर्न नसकेको। त्यसैले अहिले हामीले एउटा प्रमोसनको पार्टमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको छौँ। सबै विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो सर्कलमा खिचाउँदै जानुपर्छ भन्दै त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको सरकारले हेर्नुपर्छ र थर्ड पार्ट भनेको ट्रेनिङ हुनुपर्छ। अनि यी सबै पार्टहरू भयो भने अनि ठुलो सङ्ख्याको विद्यार्थीले कम्पिट गरेर मोस्ट ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरू सेलेक्सन भएपछि त्यसपछि उनीहरूले ट्रेनिङ पनि इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ पायो भने मेडल पनि हामीभन्दा धेरै पर छैन। त्यो भएर अब करिकुलमहरू यो पढ्दै जाने केसमा अब करिकुलम कस्तो रहेछ के रहेछ त अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ। यसमा त यो हाम्रो करिकुलम कति पछाडि छ, हाम्रो इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू, हाम्रो 3 घन्टाको जाँचले चाहिँ अब कस्तो छ विद्यार्थी भन्ने कुरा नतिजा निर्धारण हुन्छ। त्यस्तो त होइन नि त रियालिटी त हरेक क्लास इन्डिभिजुअलदेखि चाहिँ इन्डिभिजुअल क्लासदेखि क्लास असाइनमेन्टदेखि लिएर अब क्लासमा कस्तो छ, क्लास पर्फर्मेन्स कस्तो छदेखि लिएर निर्धारण हुने हो विद्यार्थीको रिजल्ट त। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रोमा ल्याकिङ छ। त्यसैले अल्टिमेटली यो प्र्याक्टिकल हुने प्र्याक्टिकल मात्रै होइन कि हाम्रो एजुकेसन चाहिँ अब सबै ढङ्गले प्र्याक्टिकल छैन कि हेर्दा त्यो 3 घन्टाको एक्जामबाट निर्धारण गर्ने भनेकै प्र्याक्टिकल होइन। त्यसैले यी चिजहरूलाई चाहिँ अब हामीले बिस्तारै त्यो पोलिसीबाट डिस्कसन गर्ने कुरा हो जुन हामीले गरिराखेका छौँ। स्टेम एजुकेसन किन चाहिन्छ, प्र्याक्टिकल एजुकेसन किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर अब स्टेम फाउन्डेसन नेपालले त्यो एडभोकेसी नै गरिराखेको छ। अनि हामीले पालिकादेखि अब पालिका, प्रदेश, अब केन्द्र सबै सरकारहरूसँग हामीले यी विषयहरूमा छलफल गरिराखेको भएको भएर अब त्यो पार्टमा फन्ड रेजको पार्टमा पनि अब हामीले सपोर्ट गर्ने पार्टहरू सधैँ रहन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब विद्यार्थीले एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिउँ अनि त्यही ढङ्गले पार्टिसिपेट गरौँ। अल द बेस्ट। अरू सबै अब लाग्ने कुराहरू केही पनि अब अझ हामीसँग मात्रै किन अब मैले मात्रै इन्गेज हुनुपर्ने, अब म इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाडको अब एउटा बोर्ड मेम्बर भएँ, मैले मात्रै यसमा इन्गेज भइराख्नु पर्ने भन्ने भएन नि त। मलाई नै क्वेसन सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा नै भएन। इन्फर्मेसनहरू बेसिक इन्फर्मेसनहरू सबै वेबसाइटमा पाइन्छ। त्यसपछि लागेको इन्डिभिजुअल क्वेसन्सहरू अब अघि भाइहरूले भनिहाले, भाइ बहिनीले भनिहाले, त्यो चाहिँ अब अहिले त हामीसँग 4वटा ब्याच त इन्टरनेसनल ओलम्पियाड 19, 20, 21 3टा ब्याच त इन्टरनेसनल ओलम्पियाडमा पार्टिसिपेटै भइसक्यो। त्यसैले त्यो 12 जना त कम्तीमा सिकाउने मेन्टर भइसक्यो, उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्न सकियो। अब थुप्रै युनिभर्सिटीहरूमा पढिराखेका छन्। त्यस्तै यी सबै पार्टहरूमा चाहिँ अगाडि बढौँ। अल द बेस्ट। अब पहिलो कुरा चाहिँ अब कम्पिटिसनमा फर्स्ट कम्पिटिसनमा त आउनु पऱ्यो नि, त्यसपछि बिस्तारै अब अर्को फेजमा गएर इन्टरनेसनलमा जाने छँदैछ। ल, wish you all the best everyone. Thank you for hosting such a wonderful event. Thank you very much organizer sir for your insightful view. अब एन्डमा अब सम्पदाले कन्क्लुजन गर्नुभन्दा पहिला मैले अब हाम्रो टिमले बनाएको वेबसाइटको छोटो डेमो दिन गइरहेको छु अनि त्यसपछि ओके स्योर यो च्याटको क्वेसनहरु यसो गर्दिम भनेर। ए स्योर यु क्यान। Who can participate in biology Olympiad भन्नुभएको छ। अब यसको यो चाहिँ युनिभर्सिटी जोइन नगर्नु भएको 12 सम्मको स्टुडेन्टले जसले पनि गर्न सक्छ। हाम्रो आइपिओ 2019 मा चाहिँ एकजना इन्डियाबाट र स्पेनबाट चाहिँ 10 क्लासको स्टुडेन्ट नै गएको थियो के। त्यही आफूमा नलेज हुन पर्यो, जे गर्न पनि पाइन्छ। इभन हाम्रोमा पनि जस्ट 11 मा मुभ भएको एउटा सागर भन्ने थियो, जस्ट 11 मा आएको स्टुडेन्ट पनि मुभ पार्टिसिपेट भएको थियो र इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाडमा रिप्रेजेन्ट नै गरेको। अनि त्यसपछि यसमा अझै थपिदिन्छु म। अब 10 मा भन्यो सिद्धार्थले 9 क्लासको स्तुति भन्ने एकजना नानी चाहिँ 2018 मा म युकेमा जाँदा त्यहाँ 17 मा युकेमा जाँदा त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेको स्टुडेन्ट। उसले त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टिसिपेट गरेको थियो, 17 मा पनि पार्टिसिपेट गर्यो। त्यसपछि 18 मा उसले तेहरानमा पनि पार्टिसिपेट गरेर उसले चाहिँ 3 वर्ष ब्रोन्ज मेडल हासिल गर्यो। ऊ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि सेलेक्सन भयो। इन्डियाको आइएएम हो कि के भन्छ, हाम्रो आइओएम भने जस्तै इन्डियाको एम्समा पनि ऊ चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा पनि ऊ चाहिँ सेलेक्टेड भयो। र त्यस्तो खालको स्टुडेन्ट पनि थियो। त्यो भएर 9 क्लासदेखि पनि पार्टिसिपेट गरेको हुन्छ। उसले 3 टाइमसम्म पार्टिसिपेट गरेको थियो। त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। अब त्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छन्। ओके, प्लिज कन्टिन्यू। थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि
हाउ क्यान आई स्टार्ट प्रिपेरिङ एज अ बिगिनियर भन्नुभएको छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँ आइपिओमै जान्छु भने अहिलेदेखि नै सोच्नु भएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ क्याम्पबेल बायोलोजी भन्ने हुन्छ। अब त्यसको लिङ्क चाहियो भने आदिम नेपाल भाइलाई मेसेज गर्नुहोस्। अनि एकजना चाहिँ न्युजिल्यान्डको थियो कि, अनि उसलाई मैले सोधेको थिएँ, ऊ चाहिँ सिल्भर मेडलिस्ट थियो, अनि उसले चाहिँ 9 क्लासदेखि नै क्याम्पबेल पढेको भन्दै थियो कि। अनि पढ्दाखेरि अब कन्सेप्ट लिएर पढ्नु पर्यो। अब त्यही पढ्न पर्छ भने चाहिँ यहीँ कुन टेक्स्ट बुकहरू पनि इन्डियन टेक्स्ट बुक अनि नेपाली टेक्स्ट बुक पनि कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहोस्। अनि पहिला मेन कुरो चाहिँ अब स्टेम फाउन्डेसन नेपालको पेज भिजिट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एनबिओको लागि रजिस्ट्रेसन खुलेछ, रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्, यहाँ सिलेक्ट हुनुहोस्। अनि फोन नम्बर छ, pattern फोन of- नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। What are the alternative of- to prepare for NBO if we are taking A levels instead of +2? यो आदिम नेपाल भाइ भन्न त तिमी पनि A level हो नि। म भन्छु अब यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब आई थिङ्क स्टेम फाउन्डेसन नेपालले पनि इम्प्रुभ गर्दैछ। दिस इज समथिङ स्टेम फाउन्डेसन नेपाल अब सुरुको वर्ष मेजोरिटी एमबिबिएस क्वेसन्सहरू टाइप थियो, त्यसपछि थोरै 20-30 आई थिङ्क 10-20-30% चाहिँ इन्डियन नेसनल अरू फरेन नेसनल बायो ओलम्पियाडबाट थियो। सो आई थिङ्क स्टेम फाउन्डेसन नेपाल विल बी मोर प्रोग्रेसिभ विथ दिस एन्ड लाइक लेटर चाहिँ मोर कन्सेप्चुअल बनाउने होइन। लाइक अब चाहिँ 60-70% नै लाइक फरेन नेसनल ओलम्पियाड्सबाट क्वेसन्सहरू मोर कन्सेप्चुअल हुन्छ भने लाइक मेरो एक्सपेक्टेसन छ एन्ड आइम प्रिटी स्योर द्याट्स द केस। बट इभन इफ त्यो भए पनि यतिकै अब हुन्छ नि, अब यो नेमको बुकहरू अथवा यही +2कै सर र +2को बुकहरू हेरे हुन्छ। अब +2को बुकहरू हेरेर अब ए लेभल्सले त एक्सट्रिमली कन्सेप्चुअल भयो होइन। अब +2को बुक हेर्दाखेरि अब गाह्रो के हुने हो भने नेसनल बायो ओलम्पियाडमा लाइक अलि +2को ए लेभल्स पढेपछि +2मा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ नि त। लाइक ए लेभल्समा एकदम कन्सेप्चुअल हुन्छ अनि +2मा चाहिँ एकदम लाइक सर्फेसियल टाइप भयो। सो यसको लागि चाहिँ आफ्नो +2को बुक हेर्नु अनि यस्तै अब एमबिबिएस प्रिपरेसन गर्ने बुकहरू अनि नोट्सहरू हेर्नु। तर आई डोन्ट थिङ्क यसको लागि धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ होइन, किनभने आइएम प्रिटी स्योर स्टेम फाउन्डेसन नेपाल विल एड्याप्ट अनि लाइक इन द इयर्स टु कम क्वेसन्सहरू मोर एन्ड मोर कन्सेप्चुअल हुँदै जान्छ। सो लाइक फर एभ्री वान लाइक +2 आइबी फ्रम पिपल फ्रम आइबी पिपल फ्रम ए लेभल्स होइन, जस्ट फोकस अन अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट एन्ड अल्सो टु बी अन द सेफ साइड यो +2को नेमको बुकहरू के हुन्छ नि यो मेडिकल एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि यिनीहरू हेर्दै गरे हुन्छ। द्याट यसरी लाइक आई थिङ्क यु क्यान इट्स प्रिटी डुएबल। आदिम हजुर तिमीसँग त्यो रिसोर्सेसको लिङ्कहरू छ भने च्याट बक्समा हालिदेऊ नि त। हुन्छ ओके म राखिदिन्छु। अर्को क्वेसन छ, हाउ क्यान यु प्लिज डिस्क्राइब द प्याटर्न अफ क्वेसन इन ओलम्पियाड। बेसिकली यसको लागि पास्ट पेपर्सहरू हेर्नुहोस्, नेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड अफ फोरेन कन्ट्री पनि हेर्नुहोस् र इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड पनि पास्ट क्वेसनहरू हेर्नुहोस्। तपाईँले प्रिभियस 2 इयर्सको त पाउनुहुन्न, किनभने उनीहरूको एउटा स्पिरिट हुन्छ कि 2 इयर्स पछि मात्र पब्लिक गर्ने हुन्छ सब पेपर। त्यही भएर तपाईँले वेबसाइट सर्च गर्नुभयो भने आदिमले च्याट बक्समा हालेको छ bioolympiad.com, त्यहाँ तपाईँले पास्ट क्वेसन पाउनुहुन्छ अनि त्यहीँ हेर्नु होला प्याटर्न अफ क्वेसन्स इन ओलम्पियाड। बेसिकली सर्च बेस्ड हुन्छ नि धेरै जस्तो। Well, त्यहाँ अर्को क्वेसन पनि एउटा आएको छ, हाउ टु ब्यालेन्स एमबिबिएस प्रिपरेसन्स एन्ड आइबिओ प्रिपरेसन्स। सायद सिद्धार्थ दाइ वुड बी द बेस्ट टु एन्सर दिस। के क्वेसन के छ अरे? How to balance How to balance MBBS preparations and IBO preparation. यदि हजुर चाहिँ अहिले कति 11 मा हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ, किन भन्दा 11 मा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यति प्रेसर परेको हुन्न मेडिकल इन्ट्रान्सको चाहिँ। अनि 12 मा छ भने चाहिँ एकदम टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रै पर्छ। यदि इन्ट्रान्सको डेट जुझ्छ अनि तपाईको यदि तपाई बाहिर प्लान गर्दै हुनुहुन्न यही नै गर्छु भन्ने छ अनि नजिक डेट छ भने म चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिन भनौं, एकदम त्यो डेट नै जुझ्छ भने त। अनि अर्को एउटा सर्जन सरले पनि एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको थियो श्रुतिको, मैले एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ बिर्सेँ। 3 टाइम्स मेडलिस्ट पनि र एम्समा फर्स्ट एटेम्प्टमा निकाल्नु इट्स नट ए स्मल डिल। त्यो ठुलो कुरो हो कि गर्न सकिन्छ, आफूमा डेडिकेसन हुनुपर्छ र टाइम म्यानेजमेन्ट कतिको हो भन्ने कुरामा धेरै म्याटर गर्छ, बट सकिन्छ। अनि यसमा अर्को मैले थपेँ, टाइम फेरि इन्टरनेसनल ओलम्पियाडको टाइम चाहिँ जुत्दैन। इन्टरनेसनल ओलम्पियाड जुलाईमा हुन्छ, हाम्रो
आइयुएम को एक्जाम हुने त ढिला हुन्छ नि, हाम्रो त सेप्टेम्बरको एन्ड अक्टोबरमा हुन्छ। त्यसैले इन्टरनेसनली चाहिँ जुत्दैन, अब त्यो नेसनल चाहिँ अब प्रोग्राम जुत्ला कि भन्ने हो। त्यस्तो नेसनल प्रोग्राम त अब हामीले अब त्यो धरानतिरको जुत्ने हो, त्यो पार्टलाई अब नेसनल प्रोग्राम त हाम्रो हातमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले जुताउँदैनौँ। सो त्यस्तो टाइम कन्फ्लिक्ट हुँदैन। यस्तो छ कि सर, के भयो भन्दा अहिले चाहिँ कमन हुन्छ सबैको, अनि त्यसपछि चाहिँ टाइम फिक्स छैन कि। जस्तो हाम्रो चाहिँ साउनमा भएको थियो, अहिलेको चाहिँ अब चैतमा होला जस्तो छ। त्यो अहिले प्याटर्न नै मिले छैन कि मेडिकल इन्ट्रान्सको। त्यही भएर त्यो अलिकति सोच्नुपर्छ भन्नु खोजेको। एक दुई 3 महिनाको ग्याप छ भने त केही हुन्न। मैले पनि मेरो 2 महिना ग्याप थियो, त्यही पनि 1 मार्क्सले छुटेको थियो मेरो फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ। 1 महिनाको ग्याप थियो भन्न पर्छ। त्यस्तो साह्रो असर पर्दैन, बायोलाई हेल्प गर्छ। अल्सो मैले एउटा क्वेसन एड्रेस गर्छु, लाइक आइबिओमा क्वेसन्स कस्तो हुन्छ प्याटर्न भनेर। म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा टिपिकल रिसर्च पेपरको एउटा डेटा हुन्छ नि, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड चाहिँ होइन है। लाइक रिसर्च पेपरको डेटा भन्दा कम्प्लिकेटेड सुनेला, तर लेस कम्प्लिकेटेड वेमा अब ग्राफहरू हुन्छ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसको ब्यान्डको ऊहरू दिन्छ। अब जिङ्कको कन्सन्ट्रेसन यति राख्यो भने रिजल्ट यो छ, अनि कपरको कन्सन्ट्रेसन घटायो भने रिजल्ट यो छ। सो वाट क्यान यु इन्फर फ्रम दिस डेटा भनेर ट्रु एन्ड फल्स टाइपहरू क्वेसन्सहरू हुन्छ होइन। सो एकदमै एनालिटिकल हुन्छ क्या। यु निड टु लाइक दे विल गिभ यु मल्टिपल डट्स एन्ड योर जब इज टु कनेक्ट दोज डट्स। अनि रोड लर्निङ मेमोराइजेसन यति पनि गर्नै पर्दैन, कन्सेप्ट बस्ने हो क्या। अब फर इक्जाम्पल एउटा पाथवे छ भने यु डोन्ट निड टु मेमोराइज रेस्पिरेसनको पाथवे होइन। रेस्पिरेसनको पाथवेको कन्टेक्स्टको क्वेसन्स दिएको छ भने दे विल गिभ यु फुल पाथवे रेस्पिरेसनको, तर त्यो रेस्पिरेसनको पाथवेबाट लाइक इट विल बी योर जब टु कनेक्ट अल दोज डट्स के। यो पाथवे छ अनि यो रेस्पिरेसन पाथवेमा लाइक म्याग्नेजियमको कन्सन्ट्रेसन बढाएपछि इट वाज सोन द्याट द फ्लक्स एट अ सर्टेन पोइन्ट वाज 20 मिलिमोलर पर मिनट होइन। अब फेरि कपरको कन्सन्ट्रेसन यस्तो गऱ्यो भने इट एक्ट्स एज अ को फ्याक्टर, यस्तो यस्तो कुराहरू होइन। यस्तो रिजल्ट्सहरू त्यहाँ हुन्छ क्वेसन्समा, अनि योर जब इज टु एनालाइज दोज रिजल्ट्स थ्रु ट्रु एन्ड फल्स क्वेसन्स। यस्तै क्वेसन्सहरू हुन्छ। सो लाइक यु हेभ टु बी भेरी एनालिटिकल। अनि त्यो बुकहरू पढ्ने हो नि कन्सेप्ट लिएर पढ्ने, लाइक पाथवे मेमोराइज गर्नै पर्दैन क्या। पाथवेको एउटा कन्सेप्ट भनेको कस्तो हुन्छ, लाइक सुरुमा सिग्नल आउँछ, बाइन्डिङ हुन्छ, प्रोटिन कन्फर्मेसनल चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्डरी मेसेन्जर डाउन द लाइन सेल्समा जान्छ भनेर यसरी कन्सेप्ट मात्रै बिल्डअप गर्ने क्या। लाइक सिडिके 1 सिडिके 2 अनि यसैले यस्तो हुन्छ। पुरै मेमोराइज चाहिँ कति पनि गर्नु पर्दैन। यु निड टु लर्न टु ट्याकल क्वेसन्स होइन, प्रब्लम सल्भिङ माइन्डसेटबाट। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। Also, like how much knowledge is required to participate in this Olympiad, plus what's the extra things one needs to do to get better score. So knowledge को हिसाबमा चाहिँ हामीले भने जस्तै क्याम्पल्स बायोलोजी चाहिँ इट्स प्रिटी इन्ट्रोडक्टरी, एकदम इन्ट्रोडक्टरी बुक है। क्याम्पल्स मात्र बायोलोजी मात्र पढेर एक्जाम दियो भने लाइक आई क्यान ग्यारेन्टी द्याट यु वन्ट गेट एनी त्यस्तो मेडल आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान गेट मेडल के। क्याम्पल्स बायोलोजी पढेर पास्ट पेपर्समा फोकस गर्ने के, पेपरहरू सल्भ गर्ने, अनि एउटा प्याटर्न नै भेटिन्छ कि। जस्तै मैले त सुरुमा 11मा हुँदा लाइक मलाई यति धेरै इन्फो नै थिएन क्या, लाइक आई वाज भेरी यङ होइन त्यतिखेर। तर लेटर 12मा पुगेपछि मैले यतिकै आफ्नो जस्ट फर फन आई सल्भ क्वेसन्स। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले के भेटेँ, लाइक अनकप्लिङ प्रोटिन्सको होइन, त्यो ब्याट टिस्युजहरूको कस्तो रिपिट हुन्छ कि क्वेसन त्यो बायोकेमिस्ट्रीमा। मैले पास्ट पेपर हेर्दा या एक्ज्याक्टली त्यो रिपिटेड क्वेसन्स हुन्छ कि। सो इफ यु आर एबल टु सल्भ 5 or 6 इयर्सको पेपर होइन, नट इभन सल्भ होइन, टेक योर टाइम 10 hours 20 hours or even 3 or 4 days लिएर भए पनि लाइक अब सर्टेन इयर्सको त एक्सप्लेनेसनै दिएको हुन्छ, त्यो हेरेर त्यो पढेर टर्मिनोलोजिसहरू हेरेर अनि त्यो प्रब्लम सल्भिङ माइन्डसेट बनाएपछि इट विल बी प्रिटी इजी होइन। सो बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ क्याम्पल्स बायोलोजी हो। डोन्ट थिङ्क द्याट क्याम्पल बायोलोजी पढेर मात्र इनफ हुन्छ भनेर, नो इट्स नट इनफ। यु निड टु लाइक क्याम्पल्स बायोलोजी एकदम बेसिक कुरा हो, बेस मात्र हो। बेसमा बिल्डअप गर्ने भनेको बाई सल्भिङ पास्ट पेपर्स एन्ड द्याट सुड बी योर जब। So how much knowledge is required? Yeah, Campbell's biology plus what's the extra thing? The extra thing should be you need to practice past papers. मैले अर्को एउटा क्वेसन डिल गरे, which part has more weight, botany or zoology? Also one should focus more theoretical or practical. वेल तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँ इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाडमा पार्टिसिपेट गर्दा बोटनी र जुलोजी भन्ने हुँदाखेरि यु विल बी पार्टिसिपेटिङ एज अ बायो स्टुडेन्ट, राइट। हाम्रो एनएबीको करिकुलममा कस्तो छ भन्दाखेरि जेनेटिक्स बोटनीमा हाल्दैछ, इकोलोजी बोटनिक्समा हाल्दैछ। जेनेटिक्स बोटनीको मात्र हो र होइन नि, त्यो ओभरअल बायोलोजीमा काम लाग्ने कुरो हो।
अनि अरू कुरा इकोलोजी, प्लान्ट इकोलोजी मात्र हुन्छ र बायोडाइभर्सिटीहरू आउँछ इकोलोजीमा। सो त्यहाँ पहिला त तपाईँले एकचोटि वेबसाइट भिजिट गरेर सिलेबस हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट टपिक्सहरू हेर्नुहोस्, कुन टपिकबाट कतिवटा क्वेसन आउँछ। त्यस्तो बोटनीमा बेसी फोकस गर्ने कि जुलोजीमा फोकस गर्ने भन्ने हुन्न, बट केही इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्सहरू पक्कै पनि हुन्छन्, जस्तै जेनेटिक्स, इकोलोजी वान अफ द इम्पोर्टेन्ट। अनि थ्योरेटिकल र प्र्याक्टिकलको बारेमा म धेरै बोल्न सक्दिनँ, बट थ्योरेटिकल चाहिँ बिकज आई वाज आइबिओ च्यालेन्ज 2 दिँदा चाहिँ अनलाइन भएको थियो। थ्योरेटिकल क्याम्बेललाई हल्का इन्साइट दिने हो, त्यसको डेप्थमा चाहिँ हल्का जानुपर्छ। प्र्याक्टिकलको बारेमा आदि केही या प्र्याक्टिकलको चाहिँ मैले भने जस्तै हामीलाई पनि धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन होइन। लाइक मलाई पछि लेटर इयर्समा लाइक आई बिगेन इन्टर्निङ अनि बायो इन्फर्मेटिक्समा चाहिँ अलि लाइक आफ्टर ओलम्पियाड हाम्रो बेलामा चाहिँ बायो इन्फर्मेटिक्सको प्र्याक्टिकल थियो। त्यतिखेर त त्यस्तो धेरै नलेज थिएन मसँग, तर पछि आएर चाहिँ लाइक मैले इन्टर्नसिपहरू गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट बायो इन्फर्मेटिक्सको नलेजहरू बिल्डअप गरेको छु। सो आई एम नट स्योर है, बायो इन्फर्मेटिक्स चाहिँ आई थिङ्क अब नेक्स्ट इयरदेखि त्यो भने हुन्छ कि अनाउन्स गरिदिन्छ कि 6-7 मन्थ्स अघि नै प्र्याक्टिकल्समा यो हुन्छ भनेर सधैँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै हाम्रो बेलामा बायो इन्फर्मेटिक्स भन्ने अनि एनिमल फिजियोलोजी भनेर कतिवटा 4वटा क्राइटेरिया थियो। त्यसपछि अब फलोइङ इयर्समा यो चेन्ज हुँदै जान्छ, यो के चाहिन्छ भनेर। सो प्र्याक्टिकल्समा चाहिँ त्यही हो। म आइबिओमा पार्टिसिपेट गरेपछि मैले एकदम नेटवर्किङ बिल्ड गरेको थिएँ कि लाइक एउटा समर सेमेस्टर भन्ने प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरेर एकदम ह्युज नेटवर्किङ थियो कि मेरो। लाइक उता लाइक त्यतिखेर 2021मा जान्छु भनेर प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ, बट लाइक फर सम रिजन्स आई कुडन्ट। तर त्यो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले के सिकेँ भने लाइक फर प्र्याक्टिकल्स होइन, एउटा प्रोटोकल हुन्छ नि, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाउने, पिसिआर चलाउने, यो सबै टुल्सहरू छ होइन। अब हामीले पुस गर्नुपर्छ क्या लाइक फर किनभने बायो ओलम्पियाड त न्यू हो, यसमा टुल्सहरू के चाहिन्छ भनेर त लाइक अलिक कमै छ नि त। लाइक इभन यो त डिफ्रेन्ट बबल हो नि त। लाइक अब एकदम टप युनिभर्सिटी प्रोफेसरहरूलाई पनि थाहा हुँदैन नि त, किनभने दे लिभ इन अ डिफ्रेन्ट बबल। सो इट इज आवर ड्युटी टु नोटिफाई अफिसियल्स कि अब हिमालय सान इन्टरनेसनल कलेजसँग कोल्याब गरिएला कि अब हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजसँग, मलाई त्यतिखेर थाहा भयो भए चाहिँ आई वुड पुस एभ्री वान होइन। किनभने जेल पनि थियो अभाइलेबल, पिसिआर पनि थियो त्यहाँ अभाइलेबल होइन, त्यहाँ गर्नुपर्छ भनेर मैले पुस गर्थेँ। बट सिन्स नन अफ अस लाइक रियली एड सफिसियन्ट इन्फर्मेसन, हामीले त्यो उतातिर त्यति लाइक साह्रो प्र्याक्टिकल गरेनौँ कि। सो द फर्स्ट थिङ सुड बी, यो फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु डु फर प्र्याक्टिकल्स इज टु नो वाट यु निड के चाहिन्छ भनेर। क्या आइबिओको सिलेबस त्यो भनेकै हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल्समा के पर्छ भनेर। लाइक मोलिकुलर बायोलोजीमा के पर्छ, अब त्यो खोज्न गाह्रो भयो, खोजिएन भने चाहिँ म के अरे मलाई टेक्स्ट गरे हुन्छ, म पठाइदिन्छु। अरू म अहिले म इमेल खोलेर त्यो इमेलबाट म कपी पेस्टै गरिदिन्छु च्याटबाट। सो एउटा प्रोटोकल हुन्छ, त्यो प्रोटोकल चाहिँ कसरी, त्यो प्रोटोकल मेमोराइज नगर्ने कि लाइक, तर प्रोटोकलको इच एन्ड एभ्री स्टेप बुझ्न खोज्ने क्या। लाइक किन जेलमा यो यसरी माइक्रोपिपेटबाट यो प्रोटिन राखिरहेछौँ होइन, किन लेबलिङ चाहिन्छ, किन एक्सरेमा राख्नुपर्छ भने त्यसरी सोच्ने कि। अनि त्यहाँ त अब बायो प्र्याक्टिकल्समा त हामीलाई नै डिरेक्सन दिएको हुन्छ, सुरुमा यो गर, त्यसपछि त्यो गर, त्यसपछि त्यो गर भन्ने। सो फ्रम माई साइड माई एडभाइस वुड बी होइन, त्यही अब प्लान्टको लागि त आफैले माइक्रोस्कोप रेजर ब्लेडहरू युज गरेर यसरी डिसेक्सनहरू गरे भयो फिसहरू, अनि अर्को डिसेक्सन अर्थवर्महरू, फिसको डिसेक्सन त्यो पनि एक्सेसिबलै भयो होइन मिलेर। अर्को गाह्रो हाम्रो लागि भनेको मोलिकुलर बायोलोजी हो, तर त्यो प्रोटोकल कसरी युज गर्ने भनेर सिकेपछि इट बिकम्स प्रिटी डुएबल। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ फर प्र्याक्टिकल इज बायोस्ट्याटिस्टिक्स। अब त्यहाँ बायोस्ट्याटिस्टिक्समा पनि अब त्यस्तो ऊ छैन, लाइक देयर अब एउटा रिग्रेसन मोडलिङ होइन, अब हाम्रो प्लस 2मा पढ्ने के कोफिसियन्ट, पियर्सन्स आर कोफिसियन्ट, अनि त्यसपछि त्यो एक्स्ट्रा म्याथमा, त्यसपछि अनि प्लस 2को म्याथले मात्रै पुग्दैन, लाइक यु हेभ टु गो बियोन्ड है। स्ट्याटिस्टिक्सको लागि अब काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्टहरू हुन्छ, त्यो यतिकै टाइप गऱ्यो भने लाइक रिक्वायरमेन्ट्स फर बायोस्ट्याटिस्टिक्स फर बायोस्ट्याटिस्टिक्स फर इन्टरनेसनल बायोलोजी ओलम्पियाड भनेर टाइप गऱ्यो भने युल गेट इन्फर्मेसन। तर भेटेन भने चाहिँ फिल फ्री टु टेक्स्ट मी, आई हेभ अल द इन्फो है। अब यो प्रेजेन्टेसनमा अटाउन मिलेन, त्यही भएर रिसेन्ट इयरमा आई डु नट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर द इयर, बट त्यहाँ क्रिस्पर क्यास9को एउटा एक्सपेरिमेन्ट थ्योरेटिकल रूपमा आएको थियो कि प्र्याक्टिकल इक्जाममा। तर त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँ स्टेप्सहरू मेन्सन थियो, तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेर। जस्ट तपाईँलाई क्रिस्पर क्यास9 भनेको के हो र त्यो गरेपछि त्यो स्टेप वाइजमा डट्स कनेक्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको तपाईँले आउनु पर्थ्यो कि। किनभने क्रिस्पर क्यास9 एउटा रिसेन्ट र एउटा एडभान्स टेक्नोलोजी हो, त्यो ल्याबमा पनि धेरै जसो ल्याबमा चाहिँ एडभान्स ल्याबमा पनि भएको हुन्न क्या त्यस्तो।
त्यस्तो टेक्नोलोजी हो जस्ट तपाईँले प्र्याक्टिकलमा स्टेप्स हल्का हल्का थाहा हुनु पऱ्यो त्यहाँ क्वेसन पेपरमा पनि स्टेप चाहिँ मेन्सन हुन्छ धेरै जसो अनि त्यहाँबाट इन्फरेन्स के निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले थ्योरिटिकल पार्टमा पनि कभर गर्नुहुन्छ यसो बोले हेलो हेलो सुन्नेछ हजुर दाइ भन्नु त्यस्तो डराउनु पर्दैन यस्तो सुन्दाखेरि यताउति जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई त्यो सबै दिएको हुन्छ कि प्र्याक्टिकलमा पनि स्टेप स्टेप यो गर्नु यो गर्ने भनेर दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि अहिलेदेखि यो त मैले सक्दिनँ जस्तो मान्नु पर्दैन कि यदि प्यासन छ बायोलोजीमा यदि म जान्छु भन्नु छ भने त्यस्तो गाह्रो छैन कि जस्तो जेनेटिक्स इकोलोजीमा फोकस गर्ने हो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ 60%ले मेडल पाउँछ अनि 10% गोल्ड मेडल 20% सिल्भर 30% ब्राउन आई गेस त्यही हो अनि त्यसपछि अब तपाईँको टपरको जुन हाइएस्ट मार्क्स हुन्छ त्यसैको बेसमा रिजल्ट आउँछ टपरको मार्क्स जुन हाइएस्ट हुन्छ नि त्यही फुल मार्क्स भन्छ कि अनि क्वेसन गाह्रो आयो भने तपाईँलाई मात्रै होइन सबैले गाह्रो हुन्छ यदि इन्ट्रेस्ट छ भने म सानो छु जस्तो मान्नु पर्दैन कि बिस्तारै अब त्यो एनबियूमा सेक्स भएपछि टाइम हुन्छ अलिकति अनि अहिलेदेखि अलिअलि त हेर्नु पर्यो अलिकति कन्सेप्ट त हुनु पर्यो आफूमा पनि अनि चाहिँ अहिले सुनेरै डराउनु चाहिँ पर्दैन त्यही भन्न खोजेको मैले चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ छैन नेगेटिभ मार्किङ छैन तर एउटा कस्तो हुन्छ भने नट स्योर है एकदम अब एउटा राइट गर्यो भने आई थिङ्क 0.5 दुईटा गर्यो भने 0.75 तीनटा गर्यो भने 1 चारवटा राइट गर्यो भने फुल मार्क्स त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तर आई डोन्ट थिङ्क देयर इज नेगेटिभ मार्किङ धेरै मिलायो भने एक्सपोनेन्सियली मार्क बढ्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर त्यही एक्ज्याक्टली त्यही भन्न खोजेँ मैले एनबिओको फर्स्ट राउन्ड कहिले हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले स्टिम फाउन्डेसनको वेबसाइटमा हल्का ढिलो अपडेट गऱ्यो भने फेसबुकमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अपडेट हुन्छ अनि त्यहाँ गौरव राउत सरले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हामीसँग सर्जन बिसी सर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि तपाईँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेन चाहिँ वेबसाइटबाट थाहा हुने हो वेबसाइट र फेसबुक पेज त्यहीँबाट तपाईँले फर्स्ट राउन्डको डेट थाहा हुन्छ तपाईँलाई रेजिस्ट्रेसन चाहिँ ओपन छ सायद क्वेसनहरू सक्यो सम्पदा तिमीले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होला सक्यो होला अब या अब क्वेसनहरू सकेपछि आई गेस चन्दन दाइले अघि के भन्न लाउनु भएको थियो त्यो कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ So I think it's already very late, right? We have been in this meeting for like 1.5 hours. So maybe in next meeting I will give the demo of our website. Let's say Sampada, you can end the meet session. Let's say सो सबैजनालाई थ्याङ्क यू होइन स्पेसली हाम्रो 4 जना स्पिकर अनि त्यसपछि सर्जन बिसी सरहरू है हजुरहरूले अब धेरै नै इन्फर्मेटिभ कुराहरू गर्नुभयो अनि लाइक सबैजना एस्पिरेन्ट जो यहाँ जोइन गर्नुभयो टु गेन नलेज अबाउट द ओलम्पियाड अभियसली उहाँहरूलाई पनि फ्रुटफुल भयो होला जस्तो लाग्छ होइन भयो नै अभियसली सो अहिलेको लागि आजको लागि यति नै हो होइन अनि so to everyone we have come to the end of the session but nevertheless you can reach out to us as well as I guess you guys can reach out to speakers as well if you have any queries and also mathematics Olympiad session is on the 9th February 2022 this Wednesday so the link will be available later on and you can register on that too as a and thank you so much to speakers and thank you so much for joining thank you so much Sarjan sir it was a really informative session I hope you all enjoyed it have a great night Thank you. Thank you so much.